Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to today's class. Our today's topic is based on OSPE and our lecture will be provided by Dr. Homayra Tahseen Hossain, Associate Professor of Medicine, currently working at Popular Medical College and Hospital. আপা সম্পর্কে আসলে আমি একটু বলতে চাই I'm fortunate enough to attend APA's many classes and brilliant presentations. So I hope you will enjoy and will be very benefited from today's class. So without any further delay, I would hand over the class to APA. But before starting the class, কথা শোনা যাচ্ছে না তুলি কি বলতে চাচ্ছিলেন raise option-এ যাবেন অথবা chat box-এ লিখবেন I will get back to you. আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট সবাই একসাথে নিজেকে আনমিউট করবেন না আপনারা chaos হয় আপনাদেরই ডিস্টার্ব হয় থ্যাংক ইউ আপা Thank you, Dr. Tasmina. This is the first class in this medical group from me. I will try to cover different aspects of OSPE. First, I will show the question and you will raise your hand and তুলি দেখে যে কোনো একজনকে আনমিউট করবে উনি আনসারটা দিবেন তারপর আমরা কারেক্ট আনসারটা দেখবো এভাবে আমরা প্রসিড করব So the first slide a 45-year-old male presented with cough and respiratory distress. He has been suffering from similar symptoms occasionally for last 5 years. He is a smoker, having 30 pack-year smoking history. Study his ECG tracing and answer the following questions. So আমার সিনারিওটা হচ্ছে রেসপিরেটরি সিম্পটম বেস কিন্তু আমি একটা ইসিজি এই সিনারিও থেকে কি ইসিজি আসতে পারে এরকম একটা ইসিজি রেখেছি সব আমরা একটা ইসিজিটা মনোযোগ দিয়ে দেখি So right, these are the questions. Write down 3 abnormal ECG findings. This is the ECG. What is your diagnosis? 2 expected positive findings of his precordium examination, investigation, and I will question one after another. So what is the first question is what is the ECG findings? What are the ECG findings? Anyone want to answer the question? I'm showing the ECG again. ইচ্ছা করে আমি কমনলি যে হার্টের ইসিজি গুলা থাকে সেগুলা বাদে নন কার্ডিয়াক কিছু ইসিজি এনেছি যেটা সরাসরি হার্ট এবং অন্যান্য সিস্টেম সাথে রিলেটেড দুজন হাত তুলেছে তুলি তুমি কি একটু একজনকে আনমিউট করবে আমিরুল সাহেব আমি মনে হয় আবার হোস্ট থেকে সরে গেছি আপনি আমাকে হোস্ট করেন কো-হোস্ট করেন আমি অপারেট করতে পারতেছি না আজকে নেট মনে হয় প্রবলেম এই জাপা হয়েছে আমি করতেছি জি তাহলে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মাল ইসিজি ফাইন্ডিংস ডক্টর আমিনা খাতুন ডক্টর আমিনা খাতুন ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাডাম এটা ফাইন্ডিং হচ্ছে there is a right axis deviation tall are in V1 and Yes. poor progressive of R wave and poor progression of R wave and P another one pulmonary. is P pulmonary. Very good. So our abnormal ECG findings যারা আমরা বুঝতে পারিনি বা খেয়াল করতে পারিনি right axis deviation, prominent R in V1 that is right ventricular hypertrophy, P pulmonary and poor airway progression. So what is your diagnosis? So with history and given scenario and ECG finding is a case of core pulmonary COPD. Good. COPD. So 2 expected positive findings of his precordium examination. Palpable P2 and left ventricular hip. Right ventricular, that is left parasternal heave. Left parasternal heave. What relevant investigations you want to do for him? ABG, chest X-ray. Good. ABG chest X-ray, and also I would like to take and right atrial pressure for pulmonary hypertension. Also echocardiogram. Echocardiography, yes. And also I will go CBC, for common investigation, CBC. CBC. So if this patient develops leg swelling, what will be your diagnosis?
Ma'am, it's a core pulmonary or right Good. heart failure. What are the peripheral signs of carbon dioxide retention? Flapping tremor. Yes. Then হচ্ছে madam warm periphery, bounding Good. pulse, Good. and alteration of the conscious level. Very good. So she is correct. So I am showing the answer. Right. This is the ECG findings. Diagnosis COPD. Expected positive findings. Palpable P2, left parasternal heave, loud P2 on auscultation. Investigation, chest X-ray, echo, CBC. We can do lung function test and ABG. And if the patient develops leg swelling, diagnosis will be core pulmonary. And she has correctly mentioned the peripheral sign, that is altered level of consciousness. He may have central cyanosis, flapping tremor, warm periphery, bounding pulse, and he can also have papilledema. So, Dr. Amina, thank you very much. My next ECG. আপা একটা মিনিট ওয়েট করি, আমরা আরো দুজনের হ্যান্ড রেজ ছিল। ডক্টর আচ্ছা। আয়েশা, আপনার কি কোনো কোয়েশ্চেন কোয়ারি থাকলে আপু করতে পারেন। আরেকজন কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করছি, কেউ ফোনের আইডেন্টিটিতে জয়েন করবেন না, নিজের অফিসিয়াল নেমে জয়েন করবেন প্লিজ। সো আমার এইভাবে কল করতে প্রবলেম হয়। ডক্টর আয়েশা এবং আরেকজন যে হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, আপনাদের কোনো কোয়ারি, কোনো কোয়েশ্চেন? আমার মনে হয় কোয়ারিজ থাকলে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিক আমরা, কারণ আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন সিনারিও আমরা ডিসকাস করব, কোয়ারিজ গুলো পরে আলাপ করব, যাতে আমরা ওকে, ঠিক প্রত্যেকটা আছে। তাহলে সিনারিও টাচ আপনাদের করে কোনো যেতে কোয়ারি পারি। থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখবেন। আপা ডক্টর রফিক অলরেডি হাত তুলে ফেলছে, আমরা ওনাকে একটু সেকেন্ড সলভ সিনারিও, করে দিই। সেকেন্ড ECG, a 50-year-old male hypertensive patient came for routine follow-up. Study his ECG tracing and answer the questions. So what is the striking ECG abnormality? First impression আমাদের এখানে একটাই মানে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাবনর্মালিটি চাওয়া হয়েছে। এলবিএস। জি, এলভিচ না, আর কিছু? ন্যারো বেস পিক টি, ন্যারো বেস টল পিক টি, টল পিক টি ওয়েভ। গুড। সো দ্য স্ট্রাইকিং ইসিজি অ্যাবনর্মালিটি ইজ টল পিক টি ওয়েভ। যারা এখনো চোখে পড়েনি, এই যে পিক টি ওয়েভটা অনেক টল এবং এটা খুব পিক একটা টি। আমরা জানি যে যদি আমাদের এই চেস্ট লিডে মোর দেন 10 মিলিমিটারের বেশি লম্বা হয়, তখন আমরা টল টি বলছি। সো হোয়াট ইজ দ্য পসিবল কজ ফর দিস ইসিজি চেঞ্জ? হাইপারক্যালিমিয়া। Good. Which investigation you want to do immediately to confirm your diagnosis? Serum electrolytes. Serum একজন করে বলেন। So two possible antihypertensive drugs which may be responsible for this type of ECG change. Spironolactone. একটা হলো spironolactone। এসএ ইনহিবিটর। তিনজন কেন? একটু যিনি কোঅর্ডিনেট করছেন একজন করে আনমিউট করলে ভালো হয়। এস ইনহিবিটর, স্পাইরোনোল্যাকটোন, আর কিছু? আরো দুটো তো ড্রাগ, মানে এটা ঠিক আছে, এখানে দুটো চাওয়া হয়েছে, মানে আরো আদার অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ যারা এই ধরনের হাইপারক্যালেমিয়া করতে পারে। বিটা ব্লকার। বিটা ব্লকার, গুড। এআরবি, গুড। তাহলে এই চারটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ এই ধরনের হাইপারক্যালেমিয়া করতে পারে। এটা একটা রিটেন কোশ্চেনের মতন, যে আউটলাইন দ্য প্রিন্সিপলস অফ ম্যানেজমেন্ট। জাস্ট আমরা একটু রিক্যাপ করি, এটা কেউ কি অ্যান্সার দিবেন? প্রিন্সিপলস অফ ট্রিটমেন্ট হসপিতে আসে, শুধু হেডলাইন গুলা লিখতে হয় বা ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো লিখতে হয়। কেউ কি এটার অ্যান্সার দিতে চান? ম্যাডাম, রিটেন টাইপ কোশ্চেন, এটা রিক্যাপ করার জন্য। আউটলাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ম্যাডাম, পেশেন্টের কার্ডিয়াক স্টেবিলাইজেশন করতে হবে বাই ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট and Good. shifting of the potassium into the cell by nebulization of salbutamol with insulin in normal saline, and also potassium binding resin, and if potassium more than 6.6 then we will give patient to hemodialysis. গুড। তাহলে আমরা যে বই থেকে আউটলাইন অফ ট্রিটমেন্ট, যেটা স্টেবিলাইজ কার্ডিয়াক সেল মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, shift of potassium into the cell, inhale beta-2 agonist, glucose, insulin drip, and remove potassium from the body, IV furosemide, ion exchange resin, and if patient not responding, dialysis, and treatment of the underlying cause. তো আমাদের এই সিনারিওটা দিয়ে আমি বেসিক্যালি আমার হাইপারক্যালেমিয়াটা একটু রিক্যাপ করলাম, এবং যাদের সবার জন্য যে রোল এখানে আমার ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটটা কেন দেই, এটা অস্পির বাইরের কোশ্চেন। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট কেন দেই? ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটে কি ডাইরেক্টলি পটাশিয়াম কমানোর উপর কোনো রোল আছে? কোনো রোল আছে?
জি না না ম্যাম কি করে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট? মেমব্রেন স্টেবিলাইজেশন। কোন মেমব্রেন? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু মানে Cardiac ভাইবার খুব circulation. প্রিয় কোশ্চেন ছিল যে Cardiac membrane. calcium and do not protect the cell membrane from the effect of hyperkalemia. কোন মেমব্রেন? ক্যালসিয়াম হার্টের মেমব্রেন, কার্ডিয়াক মেমব্রেন। কিন্তু এটা পটাশিয়ামের উপর ডাইরেক্টলি কোনো এফেক্ট নাই। একটু রিক্যাপ করি যে হাইপারক্যালেমিয়াতে আর কি কি ইসিজি চেঞ্জ হয়। একটা তো টল টি হয়, আর কি হয়? হোয়াইট কিউআরএস হবে, কিউআরএস কমপ্লেক্স হবে, প্রলংগেশন অফ prolonged পিআর হবে ইন্টার এবং পিওএপি হবে, সাইন্স মানে বেশি হলে ম্যাডাম 10 এর হাইপার মানে বেশি সিভিয়ার হলে স্যার এই যে সাইন থাকবে, এরকম একটা সাইন আমরা পেতে পারি। আর টল টি ওয়েভের একটা ডিফারেন্সিয়াল হাইপারক্যালেমিয়া, আরেকটা ডিফারেন্সিয়াল কি? অ্যাকিউটেমাই, হাইপার অ্যাকিউটেমাই। গুড। আমরা একটু রিক্যাপ করতে করতে যাব, অ্যাসোসিয়েটেড কথাবার্তাও কিছু আলাপ করব। হাইপোক্যালেমিয়াতে আমরা কি পাই? এসটি ডিপ্রেশন পাবো, প্ল্যাটেনিং অফ টিওএফ পাবো, ইউএফ আর পাবো, ইউএফ পাবো। গুড। এখানে আমরা প্রলংগেশন অফ হচ্ছে পিআর একটা ইন্টারভ্যাল পাবো। হাইপারক্যালেমিয়াতে পেলাম আমরা টল টি, আর আমরা হাইপোক্যালেমিয়াতে পাবো হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন, টি ওয়েভ ফ্ল্যাট, আর একটা ইউএফ পাবো। তাহলে অনেক সময় ভাইভাতে বা আইওইতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ইসিজি তে কার্ডিয়াক ছাড়া নন কার্ডিয়াক কি কি ডায়াগনোসিস আমরা করতে পারি। তার একটা উত্তর হচ্ছে এই যে পটাশিয়াম, হাইপার এবং হাইপোক্যালেমিয়া দুটো সম্বন্ধে আমরা কমেন্ট করতে পারি। আমার থার্ড ইসিজি, আপনারা খুব ভালো করছেন। কারো কিছু জিজ্ঞাসা? হাইপোক্যালেমিয়াতে তো কিউটি প্রলংগেশন হবে, এখানে লেখা পিআর প্রলংগেশন অফ দ্য কিউটি এবং হচ্ছে আলটিমেটলি পিআরটাও প্রলং হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইউএফ, আমরা প্রমিনেন্ট ইউএফ পাবো। এট এ গ্ল্যান্স এই ইসিজিটা দেখে, এটা আমাদের একটা ওয়ার্ডে ভর্তি পেশেন্টের ইসিজি ছিল। তো প্রথম ইমপ্রেশনে এখান থেকে কি কি ফাইন্ডিং মনে হয়? আরেকজন একজন উত্তর করলে ভালো হয়, একসাথে অনেকে উত্তর না করে একজন করে অ্যান্সার করলে আমরা কোথাও সুবিধা অসুবিধা তাহলে ভাবে অ্যাড্রেস করতে পারবো। একজন হ্যান্ড রেজ করেন, একজনকে আনমিউট করলে ভালো হয়। লো ভোল্টেজ ইসিজি। গুড। লো ভোল্টেজ ইসিজি। আরআর ইন্টারভ্যাল রেগুলার আরআর ইন্টারভ্যাল। এর নরমাল ফাইন্ডিং বলা দরকার না, আমরা শুধু মানে আমি শুধু চাচ্ছি আমরা একটু অ্যাবনরমাল ফাইন্ডিং গুলো বুঝতে পারি কিনা। লো ভোল্টেজ ইসিজি ভেরি গুড। হার্ট রেট 50 এর মতন, 60 আছে, 360 আছে, মানে জাস্ট নরমাল, উইদিন নরমাল রেঞ্জে আছে। আর কিছু ঠিক আছে। লো ভোল্টেজ ইসিজি, পোর আরওয়ে প্রোগ্রেশন, গুড। আর কিছু পাওয়া যায়? গুড। তাহলে আমরা তিনজন মানে আমরা তিনটা পজিটিভ ফাইন্ডিং যদি বলি, তাহলে এখানে হচ্ছে যে লো ভোল্টেজ ইসিজি আছে, পোর প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ আছে, এবং টি ইনভার্সন V3, 4, 5, 6 চারটা লিডে আমরা টি ইনভার্সন পাচ্ছি। তো যাদের মনে নাই তাদের জন্য আমি যার মনে আছে জানতে চাচ্ছি যে লো ভোল্টেজ ইসিজি আমরা কখন বলি? যদি কিউআরএস ডিউরেশন যদি ডিউরেশন না, 5 এর এটা নিচে, হবে অ্যামপ্লিটিউড যদি amplitude 5 of অ্যামপ্লিটিউড যদি কিউআরএস ডিউরেশন যদি হয় 5 এর নিচে হয়, ডিউরেশন বলবো না, 5 এটা কি বলবো? অ্যামপ্লিটিউড হাইট বা অ্যামপ্লিটিউড। হাইট যদি আমার লিম্ব লিডে হচ্ছে লেস দেন 5 মিলিমিটার আর চেস্ট লিডে লেস দেন 10 মিলিমিটার। গুড। তাহলে আমাদের যদি লিম্ব লিডে লেস দেন 5 মিলিমিটার হয় এবং চেস্ট লিডে যদি লেস দেন 10 মিলিমিটার হাইট হয়, টোটাল কিউআরএস এর হাইট, তখন আমরা বলবো লো ভোল্টেজ ইসিজি। তাহলে এই ধরনের একটা ইসিজি দিকে তাকালে আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন হবে এটা একটা লো ভোল্টেজ ইসিজি। এখানে আর ওয়েভ খুব পুয়ার প্রোগ্রেশন আছে এবং এখানে টি ইনভার্সন আছে। তো হোয়াট আর দ্য পসিবল কজেস অফ দিস টাইপ, দ্যাট ইজ লো ভোল্টেজ ইসিজি? কি কি কজ হতে পারে? ওবেসিটি হতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপোথাইরয়েডিজম, ওবেসিটি, আর কিছু COPD, pericardial সিওপিডি, পেরিকার্ডিটিস, টেনশন, নিউমোথ্রাক্স। গুড। তাহলে আমরা যেই সব কারণে হার্ট থেকে চেস্ট ওয়ালের ডিসটেন্স বেশি হবে সেই সব কারণে আমরা এরকম লো ভোল্টেজ ইসিজি পেতে পারি। তার মধ্যে 1 নম্বরে আছে ওবেসিটি, এমফাইসিমা, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, প্লুরাল ইফিউশন, নিউমোথোরাক্স এবং হাইপোথাইরয়েডিজম। এই যে রোগীটার ইসিজি দেখালাম সেই পেশেন্টটা ছিল ওয়েট গেইন এবং চেঞ্জ অফ ভয়েস। সেক্ষেত্রে আমাদের কি ডায়াগনোসিস? হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজম। গুড। তারপরে হচ্ছে এই হাইপোথাইরয়েডিজম রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে। যদি বলা হয় অনেক সিমটম অনেক সাইন আছে, কিন্তু যদি বলে 4 সিমটম 4 সাইন,
তাহলে আমরা কোন কোন সিমটমটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে বলবো? একজন বলেন, 4 symptoms of hypothyroidism, মানে প্রমিনেন্ট সিমটম, লং লিস্ট অফ সিমটমস আছে। কোনটা কোনটা বলতে চান? Cold intolerance. জি, Cold intolerance. cold intolerance, good. Weight gain, ma'am. Weight gain in spite of normal appetite, good. Constipation. আর কিছু? early satiety, Hoarse voice. Hoarse voice, good. Menorrhagia আর slowness, ঠিক আছে। আর 4 clinical Weakness. signs. উইকনেস তো আসলে একটা ভেগ সিমটম, এটা অনেক কিছুর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। যদি 4টা ছাকা ছাকা সিমটম বলা হয় তাহলে ওয়েট গেইন ইনস্পাইট অফ নর্মাল অ্যাপিটাইট, ওনার হচ্ছে কনস্টিপেশন, হচ্ছে মেনোরেজিয়া, কোল্ড ইনটলারেন্স, স্লোনেস, চেঞ্জ অফ ভয়েস, এগুলো হচ্ছে মানে মোস্ট স্ট্রাইকিং সিমটমস। আর ম্যাডাম 4টা বললে কি 4টা লিখবো? 4টা বলে 4টাই লিখবো। এই 7টার মধ্যে যে কোনো 4টা লিখলেই ফুল মার্কস পাওয়া যাবে। আর 4 ক্লিনিক্যাল সায়েন্স যদি বলা হয় আমরা কি কি বলবো? একজন বলেন 4 Non-fitting ক্লিনিক্যাল edema সাইন। Ma'am, জি, ma'am, baggy eyelids. অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন হবে? আমরা মানে একদম তাকাই কি দেখে আমার প্রথম মনে হবে যেটা হাইপোথাইরয়েড একটা পেশেন্ট? Apathetic look থাকবে ma'am. পাফি ফেস অর অ্যাপাথেটিক না, পাফি ফেস অর মুন ফেস আসলে কুশিং এর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। আমরা এখানে পাফি ফেস বলতে পারি, ব্যাগি আইলেস, ঠিক আছে। এটা অ্যাপিয়ারেন্স একটা গেল, আর কিছু? Slow rising of Postnatal anger. ভয়। Ma'am, Non-fitting bradycardia. edema non-fitting edema থাকতে পারে, bradycardia থাকতে ইম্পর্টেন্ট। পারে, হাত Ma'am, দিয়ে lady ব্র্যাডিকার্ডিয়া hand থাকতে পারে। examination এ হচ্ছে ম্যাম সবাই dry একসাথে skin কথা থাকতে পারে। বললে কেউ শুনতে পাবেন না, আমি কিন্তু সবাইকে হ্যাঁ, মিউট আমার করেই মনে হয় রাখবো। তুলি আপনারা তোমরা একটু একজন একজন করে প্লিজ নিজেকে unmute করো। আনমিউট করবেন না, আমি কিন্তু সবার আনমিউট অপশন বন্ধ করে দিব ভাইয়া, সরি ইয়ে হতে চাচ্ছি না। একটু তুমি আপনাদের হচ্ছে সুবিধার raise জন্যই তো ক্লাস। আপনারা 2জন ঠিক আছে একসাথে, যেহেতু একজন একটা পারেন না, অ্যাটলিস্ট 2জন হাত তুলেন, আমরা তো সবাইকেই সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি। যে কোনো 2জন হ্যান্ড রেজ করেন, আমি 2জনকে দিচ্ছি, তাহলে আপনাদের জন্যই সুবিধা হবে, সবাই শুনতে পাবেন। ডক্টর শারমিন, সাইমন, ডক্টর সরি ডক্টর সাইমন, জি। ডক্টর সাইমম, তাহলে ডক্টর 4 সাইমম বলেন। ক্লিনিক্যাল সাইন আপনি আবার 1 2 3 4 করে 4টা সাইন বলেন, বেটার। Madam, puffy face, baggy eyelid, dry skin and dry and coarse skin, and bradycardia. ঠিক আছে, 4টা যদিও হয়ে গেছে, কিন্তু স্যাররা delayed কিন্তু relaxation একটা of সাইনের ankle জন্য joint. অপেক্ষা করে থাকেন। কি বলছেন? Delayed relaxation of ankle joint. গুড। যদি বলা হয় সিঙ্গেল ইম্পর্টেন্ট সাইন, বেডসাইড সাইন, তখন আমরা ডিলেড রিল্যাক্সেশন অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জার্ক করবো। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সিমটম এবং সাইন্স। স্লো রিল্যাক্সেশন অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জার্কটা অবশ্যই আমাদের মেনশন করতে হবে, আর বাকিগুলো অবশ্যই ঠিক আছে। আমি এটা একটু রিক্যাপ করার জন্য, এই পেশেন্টারই চেস্ট এক্সরে ছিল, এটা আমি সিনারিওতে আনি নাই, বাট এখানে গ্রস কি ফাইন্ডিং আছে ওই পেশেন্টারই? এখানে কি এনি ফাইন্ডিং আছে? ভলান্টিয়ার হ্যান্ড রেজ অপশনে যান, এনি ভলান্টিয়ার হ্যান্ড রেজ অপশন করেন ভাই, একজনকে করলে আবার সবাই মারছেন, একজন করেন বা 2জন করেন, আমি আনমিউট করে দিচ্ছি, বা নিজেকে আনমিউট করেন 2জন। হ্যাঁ, ডক্টর স্যামসাং প্লিজ ফোনের আইডেন্টিতে জয়েন করবেন না। আচ্ছা, যিনি হ্যান্ড রেজ করছেন উনি আনমিউট করেন নিজেকে, করে আপার কোশ্চেনের অ্যান্সার করেন। এই আসসালামু চেস্ট আলাইকুম এক্সরেটার মধ্যে ওয়ালাইকুম চ্যাট আসসালাম। বক্সে লিখেন। ম্যাডাম আর কার্ডিওমেগালি আছে ম্যাডাম। কার্ডিওমেগালি, কিন্তু মানে কার্ডিওমেগালিটা কি ধরনের শেপ? এটা মানে ওই রোগীর এটা এক্সরে, তাহলে আমরা কিভাবে কোরিলেট করতে পারি? দুই পাশে ইকুয়াল ভাবে বড় হয়েছে, এটাকে কি শেপ বলে? Globular shaped জি, with গ্লোবুলার শেপ, গ্লোবিউলার শেপ, গুড। গ্লোবিউলার শেপ এবং এই যে শার্প ডিমার্কেশন, হার্ট লাং শার্প এর মার্জিনটা ডিমার্কেটিং, শার্প, আবার ইয়ে করে দিচ্ছে। অলিগেমিক লাং ওই তো ফিল। তাহলে আপনারা সবাই একসাথে বারবার মানা করতেছি, তারপর সবাই একসাথে, আবারও 3জন একসাথে আনমিউট করছেন। অন্যদের তো প্রবলেম হচ্ছে ভাই, এটা সবার ক্লাস না, আপনাদের সুবিধার জন্য ক্লাস, আমরা তো ক্লাস করব না। প্লিজ একটু ডিসিপ্লিন। একজন এই যে স্যামসাং যিনি, উনি বলেন তাহলে এটা হচ্ছে গ্লোবিউলার শেপ হার্ট, হ্যাঁ, এবং গ্লোবুলার। এখানে এটা ডায়াগনোসিস কি হবে তাহলে এই চেস্ট এক্সরেটার? এটা পেয়ে ম্যাডাম পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। তাহলে 3টে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, একটা হচ্ছে গ্লোবিউলার শেপ মানে দুই পাশে সমানভাবে বড়, একটা হচ্ছে ক্লিয়ার মার্জিন বিটুইন হার্ট এন্ড লাং, আর হচ্ছে অলিগেমিক লাং ফিল্ড, অলিগেমিক এটা লাং ফিল্ড আমাদের আছে। পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। এই ব্যক্তিরই এটা হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি। এখানে কি দেখা যাচ্ছে? ম্যাডাম এখানে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে, এটাকে এখানে কি বলে? যে ইকো ফ্রি জোন, ইকুইফ্রি জোন আছে। ইকো ফ্রি জোন। আমি একটা সিনারিও দিয়ে 3 রকমের দেখালাম যে এই ইসিজি, এই এক্স এবং এই এরকম একটা ইকো একটা হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টের হতে পারে। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট সিনারিওতে যাই বা নেক্সট কোশ্চেনে যাই।
এরপর আমার কে হাত তুলবেন? এটা একদমই সহজ একটা সিনারিও। একজন হাত তুলেন, একজন tibial medium. একজন 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 তুলি, তুমি একজন ভলান্টিয়ার, একজনকে আনমিউট করো। কে বলবেন? ডক্টর ডক্টর তাসমিয়া? তাসমিয়া, আপনি নতুন ভাইয়া, যারা একবার পার্টিসিপেট করছেন সবাইকে একটু সুযোগ এখানে দেন। হচ্ছে ডক্টর তাসমিয়া, হ্যাঁ জি, ম্যাম আসসালামু ঠিক আলাইকুম। আছে। তাহলে ম্যাম আমাদের এখানে হচ্ছে ইউনিলেটার লেফট লেগ সোয়েলিং এখানে দেখাচ্ছি ম্যাম, ইউনিল্যাটারাল লেফট লেগ সুইলিং। গুড। এটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল। উইথ ইডিমা ম্যাম। আসতেছে না কেন? হ্যাঁ, ইউনিল্যাটারাল। হোয়াট আর দ্য কজেস? বেশি চলে আসলো তো। ম্যাম ইট মাইট বি ডিবিটি অর ইট মাইট বি সেলুলাইটিস। ডিবিটি, সেলুলাইটিস, আর ম্যাম ডিবিটি হতে পারে, সেলুলাইটিস হতে পারে, আর আইলেরিয়াসিস হতে পারে ম্যাম। মানে লিমফিডিমা। আচ্ছা, জি গুড। ম্যাম। আরেকটা আমরা চিন্তা করি। ইউজুয়ালি এরকম ইউনিল্যাটারাল লেগ সুয়েলিং দিলে 4টা বা 5টা ডিফারেন্সিয়াল চাওয়া হয়। তো একটা ঠিক আছে, অবশ্যই ডিবিটি, সেলুলাইটিস 1, 2। 3 নম্বরে লিমফিডিমা হচ্ছে। 4 নম্বর আরেকটা শুনতে চাওয়া হয়, রাপচার বেকার সিস্ট। রাপচার বেকার সিস্ট। গুড, ঠিক আছে, রাপচার বেকার সিস্ট। তাহলে ইউনিল্যাটারাল, আমরা যারা খেয়াল করতে পারছে না, লেফট লেগটা রাইট লেগের চেয়ে সোলেন আছে, জেনারেলাইজ মানে পুরোটা ধরেই সোলেন। টেন্ডারনেস দেখা যাবে না, কালার চেঞ্জ খুব একটা নাই, কোনো স্কার মার্ক নাই, কোনো এনগট ভেসেলস নাই, শুধু সোলেন। তাহলে আমরা কি কি ক্লিনিক্যাল সাইন সার্চ করতে চাই এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে? ডক্টর তাসমিয়া, what clinical sign you want to look for? ম্যাম মানে যদি ম্যাম আমি এখানে সেলুলাইটিস এর ক্ষেত্রে দেখি, তাহলে হচ্ছে ম্যাম মানে এখানে পেশেন্টের ডায়াবেটিস এর হিস্ট্রি নিতে হবে। হিস্ট্রি না, সাইন যখনই কোশ্চেনটা সাইন তখনই কিন্তু আর আমরা হিস্ট্রিতে যাচ্ছি না। আমি এক্সামিনেশন রোগীর গায়ে হাত দিয়ে মানে খুঁজছি। এসএলআর দেখবো ম্যাম। ম্যাম ওই যে স্ট্রেট লেগ একটা টেস্ট না, আছে। এখানে এসএলআর আসবে না। আর কিছু? আপনার ডিডিতে ম্যাম যেগুলো হচ্ছে ছিল, যেমন সেলুলাইটিসের জন্য কি খুঁজবেন? কালার অফ দ্য স্কিন। গুড, কালার খুঁজবো, রেড মানে রেডিশ কিনা। আর কি কি দেখবো? ম্যাম কোনো পাস ডিসচার্জ অফ পাসের কোনো। আচ্ছা, কালার চেঞ্জের মধ্যে অ্যাপিয়ারেন্সে যদি চেঞ্জ অফ কালার থাকে, তারপর তো আমরা ডিসচার্জ খুঁজবো, এটা একটার মধ্যে। আর কিছু? আর কিছু? Pulsation. পালসেশন মানে পেরিফেরাল পালস দেখবো, 2 নম্বর। আর কিছু? সেলুলাইটিসের Lymph node পরে দেখতে দেখবো। হলে আমরা আর কি দেখি? ম্যাম আমি কি regional এখানে lymph node. চেস্ট এক্সামিন করব, মানে Temperature. পালমোনারি এমবোলিজম। লোকাল টেম্পারেচার দেখবো। Regional lymph node দেখবো আমরা। গুড, রিজিওনাল মানে ইনগুইনাল লিফ নোড দেখবো, কোন এনগটস ভেইনস আছে কিনা দেখবো। ঠিক আছে, তাহলে রেডনেস, লোকাল টেম্পারেচার, টেন্ডারনেস, পেরিফেরাল পালস ইনট্যাক্ট কিনা, ইনগুইনাল লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। আমরা লোকালি এগুলো দেখে তারপর অন্যান্য সিস্টেম দেখতে চাইলে ডিবিটির জন্য কোনো অন্য কোথাও ক্লু আছে কিনা, সেটা তো সব সিস্টেমে এক্সামিনেশন করতে হবে। আমরা তাসমিয়ার সাথে ছিলাম। 2 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশনস ফর দিস পেশেন্ট। ম্যাম ওটা হচ্ছে কালার ডপলার ডুপ্লেক্স অফ বোথ লোয়ার লিম্বস একটা করব ম্যাম। জি, আর হচ্ছে ডি ডাইমার। আচ্ছা, যেহেতু আমার ম্যাম একটা 1 নম্বর বা 2 নম্বর ডিফারেন্সিয়াল সেলুলাইটিস আছে, আমি আর কি করব? ম্যাম ব্লাড সিবিসি করে দেখবো অবশ্যই ডব্লিউবিসি সিবিসি কাউন্টটা বেশি করবো। জি, আছে। টোটাল কাউন্ট অফ ডাব্লিউবিসি বেশি কিনা, ইএসআর বেশি কিনা দেখবো। আমি ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ লোয়ার বোথ লিম্ব, লোয়ার লিম্ব। জি ম্যাম। সিবিসি বিটিএসআর দেখবো, ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ লোয়ার লিম্ব ভেসেলস দেখবো। এছাড়া আমি ডিডাইমার দেখতে পারি। যদি আমার ডিবিটি লাইনে যায়, তখন আমি ডিবিটি স্ক্রিনিং ইনভেস্টিগেশন গুলো করবো অবশ্যই। এখন এই পেশেন্টটা সাপোজ প্রলং ইমোবিলাইজেশনের হিস্ট্রি ছিল, সেক্ষেত্রে আমার ডায়াগনোসিস কি দাঁড়াবে? ভেন থ্রোম্বোসিস। ডিভিটি বা ডিভেন থ্রোম্বোসিস। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর সার্চ করব? এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। আমরা মোটামুটি সবাই ডিবিটির রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা জানি। জাস্ট টু রিক্যাপ, কি কি দেখবো বা খুঁজবো? ম্যাম পেশেন্ট ওভারওয়েট কিনা, পেশেন্টের আগে হচ্ছে মানে পেশেন্ট প্রেগনেন্ট ছিল কিনা, এনি হিস্ট্রি অফ প্রেগনেন্সি ছিল কিনা, বা পেশেন্টের কোনো ট্রমার হিস্ট্রি আছে কিনা রিসেন্ট, মানে পা ভেঙে গেছে বা এরকম কিছু, রিসেন্ট কোনো মেজর অপারেশন আছে কিনা। আর হচ্ছে ম্যাম মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট গুলা কভার হয়েছে। এইজ, ওবেসিটি, রিসেন্ট সার্জারি, ট্রমা, অ্যাক্টিভ ক্যান্সার, অ্যাকিউট মেডিকেল ইলনেস, স্ট্রোক,
কোন প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এরকম ডিবিটি ছিল কিনা, ওসিপি হিস্ট্রি, প্রেগনেন্সি, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম, ইনহেরিটেড থ্রোম্বোফিলিয়া। এখান থেকে 2টা 3টা 4টা 5টা যে কটা চাবে সে কটা আমরা মেনশন করবো। এবং ডিবিটি রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়। ডিবিটি এখানে ট্রিটমেন্ট আর আমি জিজ্ঞেস করি না, যদি ডিবিটি দিয়ে সিনারিও করা হতো তাহলে আমরা কি দিয়ে চিকিৎসা দিতাম? ড্রাগ অফ চয়েস ম্যাম ওয়ারফারিন ওয়ারফারিন দেওয়ার আগে সাধারণত আমরা কি দিই একটু লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিব ম্যাম। লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেখে নিব ম্যাম। কোন রুটে দিব লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন? সাবকিউটেনিয়াসে দিব। তারপর আমরা লম্বা সময়ের জন্য কি দিয়ে রাখবো? ওয়ারফারিন দিলে কি মনিটরিং করতে হয়? আয়নার ম্যাম, পিটিআইএনআর মনিটর করতে হয়। আর নিউয়ার যেটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যেখানে কোনটা? রিভারক্সাবান। গুড। তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের কোশ্চেন যেতে পারে। হ্যাঁ, আমরা এটা আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন। একজন আগে একটু হাত তুলেন, তারপর আমরা একটা একটা করে আলাপ করব। কেউ কি হাত তুলেছে? তুলি আপা এখনো তুলে নাই, 3 জন একসাথে তুলবে পরে। অন্য কেউ একই জন বেশিবার বলে সবাইকে সুযোগ দিই। তাসমিন বলেছে, আমিনা প্রথম বলেছে। আমিনা খাতুন বলেন, যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে হয় ডক্টর আসিফ রুবাইয়াত প্লিজ। আমিনা খাতুন, ডক্টর আসিফ রুবাইয়াত। আমিনা প্রথমটা দিয়েছিলেন, আসিফ করুক, আসিফ আনসার দেন। আসিফকে আনমিউট করো তাহলে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু একটু করে জিজ্ঞেস করি। Look at the picture and answer the questions. So what is the name of the test? Tourniquet test, madam. Tourniquet test. Good. In which disease this test is usually done? Dengue fever, madam. What does it indicate? It indicates, madam, dengue hemorrhagic fever, plasma leakage. Plasma leakage. Very good. আমরা কখন বলবো যে টেস্টটা পজিটিভ? More than 10 petechi per square inch, madam. More than 10 petechi per square inch হলে আমরা বলবো পজিটিভ। More than 20 petechi per square inch হলে একদম 90% সেনসিটিভ হবে। 95% sensitivity. যদি এই টেস্টটা পজিটিভ হয়, what are the other clinical sign you will look for? I will have to see the pulse, madam, pulse pressure and blood pressure. এছাড়া যেহেতু এটা আমাদের প্লাজমা লিকেজ, অর্থাৎ আর কোন কোন সোর্সের প্লাজমা লিকেজ হতে পারে? Capillary refilling time দেখবো ম্যাডাম। ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম দেখবো ম্যাডাম। আর সেরোসাইটিসের মানে প্লাজমা লিকেজটা তো অন্য কোন ফেজে হয়। আর দুটো ফেজ। হ্যাঁ, সাইনাস প্লুরাল ইফিউশন অ্যাসাইটিস আছে। গুড। প্লুরাল ইফিউশন অ্যাসাইটিস এই দুটো খুঁজবো। মানে যেহেতু এটা প্লাজমা লিকেজ, আমাদের আর কোথাও প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে কিনা এটা আমরা খুঁজবো। এখন আমরা ম্যানেজমেন্ট পারপাসে ডেঙ্গুকে কয় ভাগে ভাগ করি এবং কি কি অ্যাকর্ডিং টু রিসেন্ট গাইডলাইন? ম্যাডাম ক্লাসিফিকেশন গ্রুপ A, B and C. এ কারা, বি কারা, সি কারা? এ হচ্ছে ম্যাডাম মাইল্ড ডেঙ্গু ফিভার, বি হচ্ছে যারা উইথ কোমরবিডিটিস, প্রেগনেন্সি, আদার কোমরবিডিটিস লাইক ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হাইপারটেনশন এন্ড সিভিয়ার ডেঙ্গু গ্রুপ সি। আরেকটা কথা বলতে হবে, বি উইথ রিস্ক ফ্যাক্টরস উইথ আরেকটা কি শব্দ আছে? ওয়ার্নিং সাইন। ওয়ার্নিং সাইন। ডেঙ্গু উইথ ওয়ার্নিং সাইন্স। ওয়ার্নিং সাইন। আর 3 নম্বর হচ্ছে সিভিয়ার ডেঙ্গু, আদার অর্গান ইনভলভমেন্ট যদি থাকে, সিভিয়ার প্লাজমা লিকেজ, সিভিয়ার হেমোরেজ, সিভিয়ার হেমোরেজ এন্ড আদার অর্গান ইনভলভমেন্টস। তাহলে ডক্টর আসিফ, গুড। আমরা একটু অ্যানসার গুলো একদম ঠিক মতনই বলা হয়েছে। টর্নিকুয়েট টেস্ট এটা আমরা ডেঙ্গু ফিভার কখন করি? সাধারণত বিগিনিং অফ দ্য অ্যাফেব্রাইল আর ক্রিটিক্যাল ফেজে গিয়ে করছি। ইট ইন্ডিকেট করছে ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি অর প্লাজমা লিকেজ। আমরা বলবো যখন 10 or more petechi per square inch তখন আমরা পজিটিভ বলছি। If this test is positive, what are the other clinical sign you will look for? আমরা খুঁজবো এভিডেন্স অফ প্লুরাল ইফিউশন অ্যাসাইটিস। আর হচ্ছে যে যেটা উত্তরটা প্রথম যেটা বলা হয়েছিল পালস, ব্লাড প্রেশার, ক্যাপিলারি রিফিলিং, ওগুলা বেসিক্যালি আমরা শকের ফিচার আছে কিনা বোঝার জন্য খুঁজবো। আর ক্লাসিফিকেশন জাস্ট ফর রিক্যাপ, গ্রুপ এ যারা কোনো ওয়ার্নিং সাইন নাই, গ্রুপ বি যাদের ওয়ার্নিং সাইন অর রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে, আর গ্রুপ সি কে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল ফেজ অফ দ্য ডিজিজ, যাদের হচ্ছে সিভিয়ার প্লাজমা লিকেজ, সিভিয়ার অর্গান ইম্পেয়ারমেন্ট অর সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটিস থাকে। যেহেতু এই বছর ডেঙ্গুর প্রকোপটা অনেক বেশি, আমি ইচ্ছা করে ডেঙ্গুর সিনারিওটা একটু হাইলাইট করে রেখেছি এবং আর 2টা সিনারিও রেখেছি। আরেকজন
ডক্টর আসিফ হয়েছে, আমিনা হয়েছেন, ডক্টর জানি হলো তাসমিয়া হয়েছে। নেক্সট আরেকজন আসেন এবার, একদম সহজ। পার্টিসিপেট করেন ভাইয়া, না পারলে মার্কস কাটা নাই। কোন সবাই Anyone? যথেষ্ট ভালো পার্টিসিপেট হ্যাঁ, করছেন। টাইম নষ্ট না করে জয়েন করেন একজন। এনিওয়ান ভলান্টিয়ার? ডক্টর আমিনা গতবার সুযোগ দেওয়া হয়নি, আমিনা করতে চান? ডক্টর আমিনা, আপনি করতে চাইলে আনমিউট করে কথা বলেন। Madam, there is an widespread widespread hemorrhage or red and white hemorrhage is there. এটা কি হেমোরেজ? Super- মানে no, ডিফিউজ একটা superficial ইরাথেমা মাঝখানে সাদা diffuse সাদা erythema স্পটের with মতন। জি, white spot. Yes, madam. হ্যাঁ ঠিক Uh, হেমোরেজ বলা যাবে না, এতখানি তো আর হেমোরেজ হয় না। No, আচ্ছা এটা ঠিক আছে, ডিসক্রিপশনটা আমি পরে আবার দেখিয়ে দিব কিভাবে লিখতে হবে। তো এই ধরনের অ্যাপিয়ারেন্স কোথায় পাওয়া যায়? ম্যাডাম একটা হতে পারে ম্যাডাম, ডেঙ্গুতে হতে পারে, ডেঙ্গুর কোন সময় সাধারণত পাওয়া যায়? কনভালেসেন্ট ফেজে হতে পারে Good. ম্যাডাম। ভেরি গুড। কনভালেন্সেস ফেজে এটা একটা এই ধরনের একটা র্যাশ আমরা পেতে পারি, এবং এটা ইন্ডিকেট করে যে পেশেন্টটা কনভালেসেন্স ফেজ ও রিকভারি ফেজে যাচ্ছে। ফেজে আছে। আচ্ছা, এই ডিজিজে আর কি কি ধরনের র্যাশ পাওয়া যায়? হোয়াট আর দ্য আদার, মানে টু টাইপস অফ র্যাশ ইউ ক্যান গেট ইন দিস ডিজিজ? এটা ছাড়া ম্যাডাম ম্যাকুলোপ্যাপুলার র্যাশ হতে পারে, পিটাকিয়াল র্যাশ হতে পারে পুরো বডিতে। এছাড়া হচ্ছে ম্যাডাম আর রেড 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 আইস, যেটা এইটাই হচ্ছে সেই যেটা বলতে রেড চাচ্ছেন, হোয়াইট আইল্যান্ড ইন দ্য রেড সি। হোয়াইট এটা একটা হোয়াইট ম্যাকুলোপ্যাপুলার র্যাশ, আরেকটা হচ্ছে ডিফিউজ ইরাথেমা হতে পারে। আইল্যান্ড। ঠিক আছে। জি আচ্ছা, ম্যাডাম। এর আগের কোশ্চেন আমরা হচ্ছে গ্রুপ এবিসি করেছিলাম। বি এর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল ওয়ার্নিং সাইন এন্ড রিস্ক ফ্যাক্টরস। তো আমি একটু এটার জন্য এই কোশ্চেনটা রেখেছি যে কি কি ওয়ার্নিং সাইন আমরা জিজ্ঞেস করব, কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর সার্চ করব। কি কি ওয়ার্নিং সাইন থাকতে পারে? অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভমিটিং, অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকবে, ভমিটিং থাকবে পেশেন্টের। তারপর হচ্ছে অ্যাসাইটিস হতে পারে পেশেন্টের। আর হচ্ছে অ্যাসাইটিস কিন্তু ওয়ার্নিং সাইনের মধ্যে নাই। অ্যাসাইটিস আসলে ক্লিনিক্যাল ফিচার। ওয়ার্নিং সাইনের মধ্যে একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভমিটিং, ঠিক আছে। আর হেপাটোমেগালি, মাইল্ড টেন্ডার হেপাটোমেগালি থাকতে পারে। আর আর একটা হচ্ছে মানে সহজে মনে রাখার জন্য ফিচার্স অফ শক, ফিচার্স অফ ব্লিডিং। ফিচার্স অফ শক। এনি সোর্স থেকে ব্লিডিং আমাদের ওয়ার্নিং সাইন, এনি ফিচার অফ শক ওয়ার্নিং সাইনের মধ্যে পড়বে। ঠিক আছে, ওটা আমরা আবার একটু আলাপ করব। আর হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ দিস কন্ডিশন? এনি কোমরবিডিটিস লাইক ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, তারপর হচ্ছে মানে প্রেগন্যান্সি, আরেকটা বলে হবে এক্সট্রিম অফ এজ, একদম এল্ডারলি, একদম ইনফ্যান্সি, প্রেগন্যান্সি, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অল আদার কোমরবিডিটিস যদি আনকন্ট্রোল থাকে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। ডক্টর আমিনা খুব ভালো পার্টিসিপেট করেছেন। আমরা একটু উত্তরগুলোর ডিসক্রিপশনটা দেখি। কনফ্লুয়েন্ট ইরাইথেমেটাস অর পেটেচিয়াল, যে কনফ্লুয়েন্ট টোটাল জিনিসটা রেড হয়ে আছে, তাহলে কনফ্লুয়েন্ট ইরাইথেমেটাস অর পেটেচিয়াল র্যাশ উইথ স্মল এরিয়াস অফ নর্মাল স্কিন। এই সাদা সাদা গুলো হচ্ছে নর্মাল স্কিন। এটাকে আমরা বলছি আইলেটস অফ হোয়াইট ইন দ্য সি অফ রেড। এটাই হচ্ছে এটা টিপিক্যাল ডিসক্রিপশন। এই স্টেটে গিয়ে পেশেন্টের ইচিংও থাকতে পারে। ঠিক আছে, যারা আমরা ডিসক্রিপশন একটু উইক তারা একটু ডিসক্রিপশনটা দেখে নেই, যে একটা ইরাইথেমেটাস র্যাশ যেখানে স্মল এরিয়াস অফ নর্মাল স্কিন আছে, যেটাকে টিপিক্যালি আইলেটস অফ হোয়াইট ইন দ্য সি অফ রেড বলা হচ্ছে। এবং এই ধরনের র্যাশ আমরা পাই ডেঙ্গুতে, যখন তার ডিফারভেসেন্স বা রিকভারি ফেজে যায়। এবং আর কি কি র্যাশ পাই? ফার্স্ট 2 to 3 ডেজ এরকম ডিফিউজ ফ্লাশিং পেতে পারি, বা ইরাথেমেটাস একটা স্কিন পেতে পারি, এটা হচ্ছে ফ্লাশিং সাইন বলে। বা থার্ড ফোর্থ ডে থেকে আমরা ম্যাকুলোপ্যাপুলার র্যাশ পেতে পারি, রুবেলার মতন যেটা। আর লাস্টে গিয়ে এরকম আমরা এই যে হোয়াইট স্পট ইন দ্য রেড সি এরকম পেতে পারি। তাহলে এই তিনটা হচ্ছে ডেঙ্গুর র্যাশ। ইনিশিয়ালি এরকম ডিফিউজ ইরাথেমেটাস, থার্ড ফোর্থ ডে থেকে ম্যাকুলোপ্যাপুলার, এবং একদম রিকভারি ফেজে গিয়ে আইলেট অফ হোয়াইট ইন দ্য সি অফ রেড। এরকম 3 ধরনের র্যাশ পাওয়া যেতে পারে। যে কোনোটা নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে, যে কোনোটা দিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন সিনারিও কনস্ট্রাক্ট করা যায়। ওয়ার্নিং সাইন যাদের মনে নাই বা একটু ভুলে গিয়েছে তাদের জন্য: নো ক্লিনিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট or worsening of the situation just before or during the transition to afebrile phase, persistent vomiting, severe abdominal pain, lethargy, restlessness, any bleeding from any source, features of shock like giddiness, pale, cold, clammy skin,
no urine output or less urine output, enlargement of the liver and rise of the hematocrit more than 20%. Risk factor আপনি বলেছেন খুব ভালো, extreme of age, pregnancy and all comorbidities যদি আনকন্ট্রোল থাকে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দুইটা ডেঙ্গু নিয়ে সিনারিও আমি ইচ্ছা করে রেখেছি, যেহেতু আমরা এখন ডেঙ্গুর এপিডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। একটা র্যাশ নিয়ে রেখেছি আর একটা টর্নিকয়েড টেস্ট, এছাড়া ওয়ার্নিং সাইন বা এমনি এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু, এনি ফরম্যাটে ডেঙ্গুর একটা সিনারিও আসতে পারে। জাস্ট সবার জানার জন্য বা রিক্যাপ করার জন্য আমি জানতে চাচ্ছি যে ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়াতে কত প্ল্যাটলেট থাকলে আমরা ডিসচার্জ দিতে পারি একটা পেশেন্টকে সেফলি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ন্যাশনাল গাইডলাইন? 50,000 কত? 50,000। ভেরি গুড। তাহলে আমরা আমাদের তো প্ল্যাটলেট এবার নামতে নামতে 5,000ও অনেক পেশেন্টের নামছে, কারো তাতেও ব্লিডিং হচ্ছে না, কিন্তু আমরা সেফ প্ল্যাটলেট টু ডিসচার্জ এ পেশেন্ট আমরা বলছি এটা 50,000, মোর দেন অর ইকুয়াল টু 50,000। ঠিক আছে। আচ্ছা, ডেঙ্গুর একটা সিবিসি তে আমরা কোন কোন জিনিস খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবো প্ল্যাটলেট কাউন্ট ছাড়া? ম্যাডাম হেমাটোক্রিট দেখা লাগবে, ডাব্লিউবিসি কাউন্ট দেখা লাগবে, আর ডাব্লিউবিসি ডাব্লিউবিসি কাউন্ট দেখা লাগবে। গুড। ডাব্লিউবিসি তে কি হবে? ম্যাম যদি পেশেন্টের ডাব্লিউবিসি কাউন্ট লেস দেন 5,000 হয় তাহলে প্রেডিক্টেড চান্স অফ পেশেন্টের ডেভেলপ হেমোরেজিক শক, এবং নেক্সট ফর 24 মানে আওয়ারের মধ্যে লিউকোপেনিয়া ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার। আর হেমাটোক্রিট আমরা কত, মানে হেমাটোক্রিটের ইন্টারপ্রিটেশনটা কি? ম্যাম more than 20% from the base. মোর দেন 20% যদি বেসলাইন থেকে রেইজ করে কি ইন্ডিকেট করবে? it indicate মানে মেডিসিন হ্যাজ ক্যাপিলারি লিকেজ ক্যাপিলারি লিকেজ বা প্লাজমা লিকেজ। ভেরি গুড। যদি সাডেনলি হেমাটোক্রিট ফল করে এটা কি ইন্ডিকেট করে? ম্যাম ব্লিডিং আমরা উপর দিয়ে দেখতে পারি না না পারি, এটা ব্লিডিং হচ্ছে। আচ্ছা, ডেঙ্গু থেকে আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন, যিনি অ্যান্সার দিচ্ছিলেন উনি যদি পারেন, আমরা কখন বুঝবো পেশেন্ট শকে যাচ্ছে, মানে কম্পেনসেটেড শকের ফিচার্স কি কি? ম্যাম এটা আমাদের এখন ডে টু ডে লাইফে প্রয়োজন। জি, পালস দেখবো ম্যাডাম, পেশেন্টের ক্যাপিলারি কি পাবো? পালসে কি পাবো? টেকিকার্ডিয়া পালস ভলিউম, ভলিউম ভলিউম, ম্যাডাম, কোল্ড ক্লামি স্কিন, লো ভলিউম পালস, লো লো ভলিউম ভলিউম ট্যাকিকার্ডিয়া পাবো, কোল্ড ক্লামি স্কিন পাবো, আর ক্যাপিলারি মিনাটোরিয়াল প্রেসার কমে যাবে, আচ্ছা আর মিনাটোরিয়াল প্রেসার কমে যাবে, ব্লাড প্রেসারটা আর কি হবে? ন্যারো পালস পালস প্রেসার হবে। গুড। আরেকটা, আরো দুইটা জিনিস বলেন। আর কি ডিক্রিজ দেখবো? ইউরিন আউটপুট, ম্যাম ডিক্রিজ ইউরিন ইউরিন আউটপুট। ভেরি আউটপুট, গুড। আর SpO2 লো হবে ম্যাডাম, SpO2 কমে যাবে, স্যাচুরেশন করতে পারে, অল্টারড কনশাসনেস, পেশেন্টের অল্টারড কনশাসনেস হতে পারে। অতএব আমরা পেশেন্টের হাত মানে স্কিন টাচ করব, পালস, ব্লাড প্রেসার দেখবো, পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট খেয়াল করব। ব্লাড প্রেসারটা প্রথমেই লো না হলে আমরা কি পাচ্ছি? ন্যারো পালস প্রেসার পাচ্ছি কিনা এটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, আমরা মোটামুটি একটু ডেঙ্গু রিক্যাপ করে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা নেক্সট সিনারিওতে যাচ্ছি। এটা কি অ্যান্সার দিবেন? খুবই সহজ। ম্যাম আমি বলতে চাচ্ছিলাম। সাদ্দাম। জি ম্যাম। একই ব্যক্তি বারবার বলেন, আপনারা ঘুরে, এখানে আমি দেখছি 211 জন পার্টিসিপেন্ট, একটু ঘুরে ঘুরে বলেন। একদম সহজ সহজ কোয়েশ্চেন, আমরা একটা সিনারিওতে ওই রিলেটেড অনেক কিছু একটু রিক্যাপ করে আসছি, যাতে ওটা দিয়ে আরো 3-4টা সিনারিও তৈরি করা যায়। কে বলছিলেন? ডক্টর সাদ্দাম বল ম্যাম। সাদ্দাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ বলেন। তাহলে দিস ইজ দ্য ফটোগ্রাফ অফ আপার জি এন্ডোস্কোপি, ডিসক্রাইব দ্য ফাইন্ডিংস। Showing there is a multiple columnar mucosal swelling involving the lower part esophagus. So my diagnosis swelling বলবেন নাকি এটা কি mucosal swelling বলবো? column of dilated veins, হ্যাঁ column of মানে mucosa না, column of dilated veins বলাটা more appropriate হবে. So what is your diagnosis? Esophageal varices ma'am. Esophageal varices, good. Underlying cause কি হবে? Ma'am, most likely due to liver cirrhosis অথবা non-cirrhotic hypertension. একটা বলে cirrhosis of liver আসবে, দুইটা তিনটা বলে তখন non-cirrhotic অন্য কারণগুলো আসবে। তো যখন আমরা সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ বলবো তখন সিরোসিসটাই আসবে। So what, write down 4 clinical signs you will look for in his abdomen. Abdomen on inspection, Angers vein, abdominal distension abdomen, umbilicus central umbilicus location and slit, transverse slit. And যখন আপনাকে বলা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইন, আপনি যে তিনটা বলেন তিনটা মিলাই কিন্তু অ্যাসাইটিস ইন্ডিকেট করছে, ঠিক আছে? বেটার একটা অ্যাসাইটিস বলেন, একটা ডায়ালেটিক ভেইন বলেন। আর জি ম্যাডাম
স্প্লিনোমেগালি, গুড। caput আর medusa, আরেকটা caput medusa, ক্যাপুট মেডুসা, আরেকটা engorged vein, এনগর্জমেন্ট বলা ক্যাপুট মেডুসা একই কথা। ক্যাপুট মেডুসা এনগর্জমেন্ট সেম। অ্যাসাইটিস হচ্ছে ডিসটেনশন, ওগুলা মিলে একটাই অ্যাসাইটিস। ascites splenomegaly, তিনটে। স্প্লিনোমেগালি তিনটা হয়েছে, চতুর্থটা কি? একটা ইম্পর্টেন্ট বাদ হচ্ছে। কোনটা? পজিশন অফ umbilicus, টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি ম্যাম। টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি, গুড। তাহলে আমাদের যদি 4 ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন অ্যাবডোমেন, স্প্লিনোমেগালি, অ্যাসাইটিস, টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি, ক্যাপুট মেডুসা, এই চারটা বললে ভালো হয়। এরপরে শুনতে চাইলে তখন হচ্ছে গাইনোকোমেশিয়া বা অন্যান্য জিনিসগুলো আসতে পারে। এটাই যদি বলা হয় 4 সাইন্স ইন হ্যান্ড, কি কি বলতাম? হাতের কি কি ম্যাম, সাইন? পরে দেখবো ম্যাম, একটা হচ্ছে ম্যাম পামার এডিমা, তারপর এক, ডুপিটেন্ট কন্ট্যাক্ট চেন, ক্লাবিং, 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 তারপর হচ্ছে ম্যাম আরেকটা হচ্ছে Flapping chamber. লিউকোনাইকিয়া, গুড। লিউকোনাইকিয়া পাওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে। এখন আমরা যে এরকম ডায়ালেটেড পোর্টাল ভেইন পেলাম, এটা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট কি? ম্যাম বিটা ব্লকার্স, কি নাম? শুধু বিটা ব্লকার বলা হবে না, একদম স্পেসিফিক। nadolol, propranolol, carvedilol, প্রোপানল, বেসিক্যালি প্রোপানলটা ইউজ করা হয়। প্রোপানল দেওয়ার আগে কি প্রিকশন নিতে হবে? জিজ্ঞেস করতে হবে Asthma আছে কিনা? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে কিনা। আচ্ছা, Bronchial asthma, hyperglycemia, 3 ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশনস ফর হিম, এটা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আর কি ইনভেস্টিগেশন করব আমরা? ultrasound করব, আলট্রাসোনোগ্রাফি করব, একজন বলে, একজন মোস্তফা কামাল দেখতে পাচ্ছে, আপনি বলেন। মোস্তফা কামাল, আনমিউট করেন। আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম একটা। আর ম্যাডাম আর হচ্ছে ইয়ে করতে পারি, একটা সিবিসি করতে পারি, তারপর লিভার ফাংশন ডায়াগনোসিসের জন্য কিন্তু সিবিসি খুব, হ্যাঁ, লিভার ফাংশন টেস্ট করব। আর 3 নম্বর আর একটা হচ্ছে যে liver biopsy, ভাইরাল মার্কারস। অ্যাসাইটিস আছে কিনা আমরা কিন্তু জানি না, আমি কিন্তু বলে আপনারা বাবা সবাইকে মিউট করে আনমিউট দিচ্ছে। করবেন না, কি লাভ হয়? প্রত্যেকবার তো মিউট হয়ে যান। একজন আনমিউট হয়ে বলেন, আমরা আরো অনেকগুলো সিনারিও আলাপ করব এবং আমি সিনারিওর যদি বাইরেও ফুল এটা অ্যান্সার দিতে রিলেটেড না আরো পারে কিছু অন্য কোশ্চেন করব। সাপ্লিমেন্ট করুক, সেটা আপাতত সেটা সাপ্লিমেন্ট করেই দিচ্ছে। আপনারা শুনেন, এখানে যে অ্যান্সার করতেই হবে এমন তো না। যখন যদি থাকে যে ডক্টর সাখাওয়াত হোসেন অনেকক্ষণ ধরে বেচারা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতেছে, চান্স পাচ্ছে না আপনাদের জন্য। কাজেই আপনি প্লিজ, যিনি বলছেন একজন আনমিউট করেন। আপা কাকে যেন বলতেছিলেন কথা? তখন কে বলছিল? ভুলে গেছি কার নাম ছিল। আচ্ছা, যিনি বলছিলেন উনি আবার মানে একজন বলেন। সাখাওয়াত যদি বলেন, উনি বলেন। 3টে ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন বলে, একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম, আরেকটা হচ্ছে লিভার ফাংশন টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে আরেকটা ভাইরাল মার্কারস। কোন দুইটা মার্কার দেখতে চান? এইচবিএসএজি এনটিএসসিবি। গুড। আচ্ছা, লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে যদি বলা হয় যে প্রগনোস্টিক ইনভেস্টিগেশন কোনগুলা বলতে চান? পিটি উইথ আইএনআর, গুড একটা। আর আরেকটা অ্যালকালাইন ফসফেট, না, অ্যালকালাইন ফসফেট না, সেরাম অ্যালবুমিন, সেরাম বিলিরুবিন। আমাদের যে চাইল্ড প্রুফ একটা যে ক্লাসিফিকেশন আছে প্রগনোসিস দেখার জন্য, ওখানে এই 3টে ইনভেস্টিগেশন প্রগনোস্টিক ইনভেস্টিগেশন হিসেবে রাখা হয়েছে। একটা সেরাম বিলিরুবিন, একটা হচ্ছে সেরাম অ্যালবুমিন, আর হচ্ছে প্রথমিটাম, যেগুলো আমাদের লিভারের সিনথেটিক ফাংশন দেখা হয়। ঠিক আছে। এখন এই পেশেন্টের কি গ্রেভ কমপ্লিকেশন হতে পারে যেটা থেকে তার মৃত্যু আসতে পারে? বেরিস রাপচার হতে পারে, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, ভেরিসিয়াল হেমোরেজ। যে ভেরিসিয়াল হেমোরেজ হয়ে পেশেন্ট হাইপোভলিমিক শক হয়। তাহলে হাইপোভলিমিক শক ডিউ টু রাপচার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস কজিং হেমাটেমেসিস মেলানা। এই হচ্ছে আমার ফুল অ্যান্সার। মানে পেশেন্টের হেমাটেমেসিস মেলানা হলো ডিউ টু রাপচার, আলটিমেটলি পেশেন্টের হাইপোভলিমিক শক হয়ে যেতে পারে, পেশেন্ট এখান থেকে এক্সপায়ার করতে পারে। মানে এটা থেকে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি না বলে এইটা রিলেটেড কমপ্লিকেশন বলাটাই বেটার অপশন হবে। আরেকটা এইটার লিংক ধরে লাস্ট একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে প্রোপানল এখানে যেমন পোর্টাল হাইপারটেনশন কমানোর জন্য দেওয়া হয়েছে, আর কি কি এরকম কন্ডিশন যেখানে প্রোপানল ইউজ করা যায়? আদার ইন্ডিকেশনস অফ প্রোপানল বা নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। ডক্টর সাখাওয়াত বলছিলেন থায়ারটক্সিকোসিস, মাইগ্রেন, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার।
গুড, মোটামুটি এই বললেই আমাদের ঠিক আছে, চলবে। তাহলে এটা আমাদের খুব ভালোই অ্যান্সার হয়েছে। তাহলে ডিসক্রিপশন হচ্ছে আপার যে এন্ডোস্কোপি শোয়িং এনলার্জ tortuous vein occupying esophageal lumen. Diagnosis is esophageal varices, cause portal hypertension due to liver cirrhosis, abdominal sign ascites, splenomegaly, caput medusa, testicular atrophy. Medical management propranolol or non-selective beta blocker. 3 diagnostic ম্যাডাম এটা যদি অ্যাজমা থাকে তাহলে প্রোপানল দিতে পারবো না, সেক্ষেত্রে না, কোনটা তখন দিবো দিতে ম্যাডাম? পারবো না। ওইটা যেহেতু সিঙ্গেল অ্যান্সারটা আছে, এখানে প্রোপানল হবে। যদি এটা সাব অ্যান্সার থাকতো, যে এ বি করে থাকতো, তখন অন্য কিছু যেমন কার্বিডিলল বা অন্য কিছুতে চলে যেত, এখানে তখন দেওয়া যেত। লিভার ফাংশন, ভাইরাল মার্কার, আলট্রাসোনোগ্রাফি, হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম। আর ওয়াট গ্রেভ কমপ্লিকেশন হচ্ছে হাইপোভলিউমিক শক ডিউ টু হেমাটোমিসিস মেলানা ডিউ টু রাপচার ইসোফিজিয়াল ভ্যারিক্স। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা দিয়ে যদি আমার মানে এই সিনারিওটা দিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার বিসি নেগেটিভ, হি ইজ নন অ্যালকোহলিক, দেন হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস অফ আন্ডারলাইং কজ, তখন আমরা কি মানে কি আর খুঁজবো বা কি হতে পারে? বিসি নেগেটিভ এবং পেশেন্ট ইজ নন অ্যালকোহলিক। একজন বলেন, সবাই বলে। সাদ্দাম হোসেন বলেন, সাদ্দাম হোসেনের মনে হয় হাতটা আগে ছিল। ম্যাম এটা হচ্ছে ন্যাশ হতে পারে ম্যাডাম, মেটাবলিক গুড ফ্যাটি লিভার ডিজিজ থেকে হতে পারে। আর অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হতে পারে ম্যাম, অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, অ্যালকোহলিক হতে পারে। অ্যালকোহলিক না বলে দিয়েছে, হেপাটাইটিস বি সি নেগেটিভ এবং পেশেন্ট ইজ নন অ্যালকোহলিক। তাহলে নেক্সট পসিবিলিটিটা আসে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, এটা। আর জি ম্যাম, আর হতে পারে ম্যাডাম হেমোক্রোমাটোসিস হতে পারে ম্যাম। তারপরে হচ্ছে ম্যাম আরটা হচ্ছে ক্রিপ্টোজেন হতে পারে, অটোইমিউন হতে পারে, অটোইমিউন হেপাটাইটিস, উইলসনস হতে পারে, অটোইমিউন হেপাটাইটিস হতে পারে। ঠিক আছে, নন অ্যালকোহলিক সাপোজ হবে কোনটা? উইলসনস তো বলে আনলাইকলি। উইলসনস মানে নিচের দিকে কজ, হেমোক্রোমাটোসিস পর্যন্ত ঠিক আছে। এখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, সাপোজ পেশেন্টার বিসি নেগেটিভ এবং আমাদের ডায়াগনোসিস হলো নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, এটার সাথে আমরা আর কি কি অ্যাসোসিয়েশন খুঁজি? নন অ্যালকোহলিক, এটা অন্য কোশ্চেনে চলে গেল, যে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ পেলে মেটাবলিক সিনড্রোম দেখবো। গুড, মেটাবলিক সিনড্রোম স্ক্রিনিং করব। কি কি দেখি? ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া। তাহলে ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর আইজিটি খুঁজবো। ডিসলিপিডিমিয়ার মধ্যে কোন কোন ফ্যাক্টরস বেশি হাইলাইট করা হয় মেটাবলিক সিনড্রোমে? টিজি, কোলেস্টেরল, টিজি, ট্রাইগ্লিসাইড বেশি হচ্ছে কিনা। আর দেখছেন আপনারা ওবেসিটি দেখলাম, যেটা অ্যাবডোমিনাল গার্ড দিয়ে মাপা হচ্ছে, আর হচ্ছে হাইপারটেনশন। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই। স্টেশন 8, আরেকজন একটু হাত তুলেন যিনি এখন পর্যন্ত বলেন নাই। ডক্টর সারোয়ার নাকি? ডক্টর সারোয়ার হাত তুলেছেন? ডক্টর সুশান্ত বড়ুয়া আপা হাত তুলছে। সুশান্ত, আচ্ছা ঠিক আছে। ডক্টর সোহেলও হাত আছে। সুশান্ত বলবেন? ডক্টর সুশান্ত বলবেন। ডক্টর সোহেল মনে হয় পার্টিসিপেট করছিলেন আগে একবার। ডক্টর সুশান্ত বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি আগে একবার করছি। তাহলে যিনি বলেননি উনি বলেন। দুজনই মানে আগে পার্টিসিপেট করছেন, যে কোনো একজন বলেন। ডক্টর আনিস বলেন। আচ্ছা, ডক্টর রহমতুল্লাহ। ডক্টর রহমতুল্লাহ বলেন। এটা কিসের? দিস ইজ দ্য ফান্ডাল ফটোগ্রাফ অফ ডিসক্রাইব দ্য ফাইন্ডিং। প্রথম কোশ্চেন, ডিসক্রাইব দ্য ফাইন্ডিং। There is showing hemorrhage, subhyaloid hemorrhage. Good, subhyaloid hemorrhage or boat shape hemorrhage. So what is the possible underlying cause? Subarachnoid hemorrhage. Two symptoms, two signs of this condition. Patient sudden severe occipital headache followed by obtundation or convulsion. Two sign is a neck rigidity and plantar extensor. Good. তাহলে আমরা মানে ফিচার্স অফ মেনিনজিজম পেতে পারি, প্লান্টার এক্সটেন্সর পেতে পারি। মেনিনজিজমের 4-3টা লিখলেও চলবে। সিঙ্গেল মোস্ট রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর দিস কন্ডিশন? Uncontrolled hypertension. একটা বলে আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন, একটা বলে এটাই। আচ্ছা, ইফ ইউ ডু সিএসএফ স্টাডি হোয়াট উইল বি দ্য ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স? Xanthochromia. মানে হেমোরেজিক কালার হবে, রেডিশ কালার হবে, মানে ডিফিউজলি হেমোরেজিক হবে। Diffuse hemorrhage, yes.
লাস্ট কোয়েশ্চেন, এই রোগীটারে যদি bilateral palpable kidney থাকে, how can you correlate? Is a bilateral kidney is due to ADPKD and causing there is rupture Beni aneurysm. ভেরি গুড, এটা ডক্টর রহমতুল্লাহ একদম পারফেক্ট অ্যান্সার দিয়েছেন। আমরা একটু অ্যান্সার গুলা দেখি, উনি যা বলেছেন ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা বোট শেপ হেমোরেজ আর সাবহাইলার হেমোরেজ পাচ্ছি। ডায়াগনোসিস হচ্ছে সাবঅ্যারাকোনাল হেমোরেজ। পেশেন্টের সিভিয়ার হেডেক থাকবে, থান্ডারক্ল্যাপ হেডেক, অল্টার্ড লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, কনভালশন থাকতে পারে। আমরা সায়েন্স অফ মেনিনজিয়াল ইরিটেশন পেতে পারি, তার সাথে আমরা হচ্ছে প্লান্টার এক্সটেন্সর পেতে পারি, জিসিএস4 পেতে পারি। সিঙ্গেল মোস্ট রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে আনকন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার। যদি আমরা সিএসএফ স্টাডি করি এটা হেমোরেজিক হবে, এবং পেশেন্টের যদি বাইল্যাটারাল পালপেবল কিডনি থাকে এই পেশেন্টারই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে রোগীটার অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আছে, অটোসোমাল ডমিনেন্ট, এবং যেটা বেরি অ্যানুরিজম রাপচার হয়ে তার এই ব্লিডিংটা হয়েছে। তাহলে এইভাবে আমরা এই কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। এবং যেহেতু এই bilateral plantar extensor কেন হবে? কোনটা why bilateral plantar extensor in subarachnoid hemorrhage? আচ্ছা, এইটা আমি একটু যাদের মনে নাই বা যারা ভুলে গিয়েছে তাদের রিক্যাপের জন্য এই ছবিটা নিয়ে আসছি, যে অটোসোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজে এই একটা কমন অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে বেরি অ্যানুরিজম। তো বেরি অ্যানুরিজম রাপচার করে, কিন্তু সাবআরাকন হেমোরেজ একটা বড় গ্রুপ, বেরি অ্যানুরিজম রাপচার থেকে আসে। তো যদি একটা পেশেন্টের সাবআরাকন হেমোরেজ এবং সাথে বাইল্যাটারাল পালপেবল কিডনি থাকে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তার পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আছে। এটা দিয়ে আমরা অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনও চাইলে জানতে চাইতে পারি, যেমন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজের সাথে তার হচ্ছে হেপাটিক সিস্ট থাকতে পারে, মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস থাকতে পারে, পেরি অ্যানুরিজম যেটা রাপচার হয়ে সাবআরাকন হেমোরেজ নিয়ে আসতে পারে, রিকারেন্ট ইউটিআই থাকতে পারে, হিমাচুরিয়া থাকতে পারে। মোট কথা এটার সাথে আমি এই লিঙ্ক আপ ধরে অন্য একটা কোশ্চেনের সিনারিওতে চলে যেতে পারি। সবাইকে আমরা ক্লিয়ার? তাহলে আমি নেক্সট সিনারিওতে যাবো। আমি ইচ্ছা করেই প্রত্যেকটার সাথে অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো একটু রিক্যাপের জন্য আনছি, যাতে আমাদের অনেকগুলো রিভিশন একটা সিনারিওর মাধ্যমে অনেক কিছু রিভাইজ করতে পারি আমরা। এখানে আমি দেখাচ্ছি যে এই অনেক সময় সাবআরাকোনাল হেমোরেজে সিটি স্ক্যানটাও থাকে, আবার হচ্ছে এমআরআই এমআরভি ফাইন্ডিংসও থাকে। এটা ইউজুয়ালি আপনাদের এতটা না থাকলেও সিটি স্ক্যান অনেক সময়ই থাকে। এখানে কি দেখা যায় রহমতুল্লাহ, কি বলবেন? সিটি স্ক্যান ফাইন্ডিং অফ মানে এই ধরনের সিটি স্ক্যানের ডিসক্রিপশনটা কিভাবে দেই? CT scanner there is hyperdense or hemorrhage in sylvian fissure or subarachnoid space. Subarachnoid space. So what is your radiological diagnosis? Radiological diagnosis is subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. আচ্ছা, আমরা যদি এই কোশ্চেনটা মানে এই সিনারিওতে যদি কোশ্চেন থাকতো যে হোয়াট আর দ্য আদার ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু ডু, আমি তো শুধু হচ্ছে ফান্ডাসের ছবি দিয়েছি, কোনো ইনভেস্টিগেশন দেই নাই, তাহলে আপনি কি কি করতে চাইতেন? আমরা নন কনস্ট্যান্ট সিটি স্ক্যান অফ ব্রেইন, সিটি অ্যানজিওগ্রাম অফ ব্রেইন, তারপর হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড হোল অ্যাবডোমেন and as or আরেকটু যে ব্লিডিং, যেহেতু ব্লিডিং আমরা ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের পিটি এপিডিটি এগুলো একটু দেখতে পারি, সিটিসি দেখতে পারি। মানে মোট কথা কোন হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনরমালিটি আছে কিনা। আমরা একটা বলে সিটি ব্রেইন করব, একটা বলে সিটি ব্রেইন, তারপর 2 নম্বর বলে সিটি অ্যানজিওগ্রাফি বা এমআরএ এমআরভি এগুলো আসবে। তারপর আমরা যদি অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন আস্ক ওভাবে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে। যেমন এখানে অ্যানুরিজমাল ডাইলেটেশন দেখানো হয়েছে। আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্ট, ফাইনাল ম্যানেজমেন্ট কি দিয়ে করব? ফাইনাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমরা DSA followed by clipping or coiling, endovascular coiling or clipping. মানে আমরা কার কাছে রেফার করছি তাহলে? এটা নিউরোসার্জারি। আমাদের ডায়াগনোসিস এ পর্যন্ত করে দেওয়ার পর আমাদের মেডিসিনের লোকের কাজ কিন্তু শেষ। এরপর আমরা নিউরোসার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের জন্য নিউরোসার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিব, উনি কয়েলিং আর ক্লিপিং করে ব্লিডিং পয়েন্টটাকে সিকিউর করবে যাতে রিকারেন্ট না হয়। আর স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল অফ হাইপারটেনশন লাগবে। আর সাধারণত ওই যে রিকারেন্ট ইসকেমিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য একটা ট্যাবলেট দেওয়া হয়। কি ট্যাবলেট দেওয়া হয়? কি দেওয়া হয় ম্যাডাম? নিমোডিপিন। 60 মিলিগ্রাম দিনে 5 বার, কতদিন? 21 days. 3 weeks, 21 days. 21 দিন দিব ম্যাডাম। 21 দিন দিব আমরা, যাতে ওই এলাকাটা যাতে রিফ্লেক্স হাইপোক্সিক ইসকেমিক জোন ডেভেলপ না করে। তাহলে আমরা একটা ফান্ডাল ফটোগ্রাফ দিয়ে মোটামুটি সাবআরাকোনাল হেমোরেজটা রিভিশন এবং তার সাথে আমরা একটু পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজও রিক্যাপ করে নিলাম। আমার নেক্সট আরেকটা ফান্ডাল ফটোগ্রাফ, কে হাত তুলবেন? একটা দিয়ে আমরা অনেক কিছু পড়ে আসতেছে যাতে আমাদের অনেক কিছু কভার হয়ে যায়। ডক্টর আনিস সবার আগে হাত তুলেছেন।
ডক্টর আনিস, আপনি কি আগে পার্টিসিপেট করেছিলেন? না ম্যাডাম, সম্পূর্ণ পার্সিপেট করিনি। না করলে আপনি ঠিক আছে বলেন। ডক্টর আনিস বলবেন, বাকিরা যদি উনি আটকিয়ে যান তখন হেল্প করবেন। ডিসক্রাইব দ্য ফাইন্ডিং, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লেশন? A small whitish area covered by a reddish area, and name of the lesion rot spot. রথ স্পট। ডিসক্রিপশনটা আবার একটু বলেন তো, মানে একটু ক্লিয়ারলি বোঝা যায় নাই। A whitish area covered by a reddish area. ডায়াগনোসিস হচ্ছে রথ স্পট। রথ স্পট। সবচেয়ে কমন কারণ কি? Infective endocarditis. Infective endocarditis. Two other causes of this rot spot? Severe anemia, aplastic anemia, leukemia. Leukemia, anemia. Good. Malaria. Malaria. Acha. What? Write down 6 other clinical signs you want to look for. Basically, infective endocarditis er other peripheral signs যা হচ্ছে। Clubbing. Oslan not clubbing. Clubbing. একজনই বলে। আনিস, ডক্টর আনিস বলছিলেন, আপনি বলেন। Clubbing, oslar node, genuine lesion. Clubbing, oslar genuine lesion. Any murmur in the precordium. Murmur, কি মারমার পাওয়া যায়? এখানে মেইনলি ডায়াস্টোলিক মারমার বা চেঞ্জিং মারমার। চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ মারমার পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আর অ্যাবডোমেনে কিছু স্প্লিনোমেগালি পাওয়া যেতে পারে। ফিভার আর জ্বর পাওয়া যেতে পারে। গুড। কি কি দুইটা ইনভেস্টিগেশন, ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন কি কি? ব্লাড কালচার আর হলো ইকোকার্ডিওগ্রাম। ব্লাড কালচার আর ইকোকার্ডিওগ্রাফি। এখানে দুই ধরনের ইকো করা যায়। ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি। ভেরি গুড। তাহলে আমরা দেখি, মোটামুটি খুব ভালো অ্যান্সার হয়েছে। ডিসক্রিপশন হচ্ছে হোয়াইট সেন্টার রেটিনাল হেমোরেজ known as rod spot. হোয়াইট সেন্টার রেটিনাল হেমোরেজ, এটা আসলে ব্লিডিং স্পট, হেমোরেজিক স্পট। ঠিক হোয়াইটিশ রেডিশ না বলে মাঝখানে একটা সাদা স্পট, চারিদিকে লাল, হেমোরেজের মাঝখানে একটা হোয়াইট স্পট। এবং এটা এমন সব কন্ডিশনে হয় যেখানে এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ অফ রেটিনাল ক্যাপিলারিজ হয়। অবশ্যই প্রথমে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, কিন্তু অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়ালস আছে। লিউকেমিয়া, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি, প্রি এক্লাম্পসিয়া, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতেও পাওয়া যেতে পারে। এটা হচ্ছে ডেভিডসনের সেই ছবিটা। রড স্পট, সেরিব্রাল এম্বোলাই, তারপর হচ্ছে চেঞ্জিং বা ভ্যারিং মারমার হেমাচুরিয়া, অসলার নোড জানেভেলেশন, তারপরে আমাদের স্প্লিন্টার হেমোরেজ, ক্লাবিং, সিস্টেমিক এম্বোলাই, স্প্লিনোমেগালি। এই সবগুলা ফিচার্স আমরা পেরিফেরাল সাইন হিসেবে পেতে পারি। আর ইনভেস্টিগেশনে 1 নম্বর ব্লাড কালচার, 2 নম্বরে হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি। ইকোটা যদি আমরা ট্রান্সথোরাসিকে না পাই, তখন আমাদের ট্রান্স ইসোফিজিয়াল ইকো করেও ভেজিটেশন খুঁজতে হবে। এইখানে একটু সবার রিক্যাপের জন্য যে ব্লাড কালচারটা আমরা কিভাবে করি, এটা বইয়ের চারটাই তুলে নিয়ে আসছি যাতে আমাদের রিক্যাপ হয়ে যায়। কালচার from different site and different time. 3 or more পজিটিভ কালচার 1 ঘন্টা অ্যাপার্টে, অথবা পজিটিভ কালচার 12 আওয়ার্স অ্যাপার্টে। মানে মোট কথা একটা কালচার নিলে হবে না, একাধিক কালচার নিতে হবে, একটু ইন্টারভেল দিয়ে নিতে হবে, এবং একদম স্ট্রিক্ট অ্যাসেপ্টিক প্রিকশন নিয়ে এই কালচারটা কালেক্ট করতে হবে। এই ব্লাড কালচারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, না হলে কিন্তু আমরা অর্গানিজম পাবো না। এবং আমরা জানি যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস কিন্তু একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বা খুব শর্ট ডিউরেশনের চিকিৎসা না, এটা ট্রিটমেন্টটা কিন্তু প্রলং অ্যান্টিবায়োটিক লাগছে, মাল্টিপল ওয়াইড কাভারেজে অ্যান্টিবায়োটিক লাগছে। তারপরও পেশেন্টের মরবিডিটি, মর্টালিটি হাই থাকার সম্ভাবনা থাকে। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস আরেকটা ফরম্যাটের সিনারিও হয় যে প্রলং ফিভার, কোনো ক্লু নাই, হয়তো খুব ভালো অসকালটেট করে চেঞ্জিং মারমার পাচ্ছে, তখন ওইভাবেও আমরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের সিনারিওতে ঢুকতে পারি। তাহলে এটা থেকে আমরা বের হয়ে যাই। নেক্সট একটা ইমেজিং, কেউ হাত তুলবেন? আমরা 9টা স্টেশন ডিসকাস করে এসেছি এবং সাথে ডানে বা অনেক কিছু আলাপ করেছি। আমরা 10 নম্বর স্টেশনে আছি। এটা হচ্ছে একটা ইমেজিং স্টেশন। আমরা হয়তো আর আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দিব। কে বলবেন? এখন পর্যন্ত কোনো হাত নাই, একজন একটু হাত তুলেন প্লিজ। গুড। ডক্টর আনিস তো একটু আগে মনে পার্টিসিপেট করেছিলেন। আর কেউ করতে চান না? ডক্টর আনিসকে সুযোগ দেওয়া হবে। ডক্টর আনিসই বলেন। ঠিক আছে, এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এখানে হচ্ছে কি বলেন ডক্টর আনিস বলেন? hypodense area in the this site is a paravertebral shadow আছে,
অ্যাঙ্গুলার এইটার মধ্যে তো প্যারাভার্টিব্রাল শ্যাডো বোঝা কঠিন, এটা তো ল্যাটারাল ভিউ। এখানে বেসিক্যালি মানে আমি দেখাই দিচ্ছি ফাইন্ডিংটা, মানে পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি, এটাকে কি বলবো, কি আছে? Disk space obvious loss. রিডিউস ডিস্ক স্পেস আছে, আর হাইট অফ দ্য ভার্টিব্রা রিডিউসড হয়েছে, মানে এখানে আমার ডিসকাইটিস হয়েছে এবং রিডিউস ডিস্ক স্পেস আছে। এটা কি এমআরআই স্পাইন, এমআরআই স্পাইন শোয়িং। তাহলে আমার আন্ডারলাইন ডায়াগনোসিস কি হবে? Possible POTS disease. পটস ডিজিজ অর টিবি স্পাইন বা টিউবারকুলার স্পাইন। এরপরে কোশ্চেন তো সোজা, এইটা পেরে যাওয়ার পরে বাকি কোশ্চেন ইজি। কি কি সিমটম নিয়ে রোগীটা আসতে পারে? ব্যাক পেন, প্যারাপ্লেজিয়া, ফিভার, ওয়েট লস। ফিভার, ওয়েট লস এটসেট্রা। আমরা এক্সামিনেশন স্পাইন এক্সামিন করে কি পেতে পারি? গিববাস। গিববাস। এখানে আমার কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন কি? আমি তো এটা এমআরআই ফাইল পেলাম, সিটি গাইডের এফএনএসি করে আমি কি খুঁজবো? এখানে কোনো গ্রানুলোমাটাস লেশন আছে কিনা খুঁজবো। এই পেশেন্টটা যদি আমরা আনট্রিটেড রাখি কি গ্রেভ কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে? স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন হয়ে কি হবে? প্যারাপ্লেজিয়া। কি ধরনের প্যারাপ্লেজিয়া? স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া। গুড। তাহলে আমাদের এইটা হচ্ছে একটা এমআরআই স্পাইন, যেটা কি দেখাচ্ছে? ইনভলভমেন্ট অফ টু অ্যাডজেসেন্ট ভার্টিব্রাল বডিজ এন্ড অপোজিং এন্ড প্লেটস, ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। একটু বলে মোটামুটি চলবে, কারণ এপিডুরাল প্যারাভার্টিব্রাল অ্যাবসেস বুঝতে হলে আমাদের অন্য সেকশনটা লাগবে। এই ল্যাটারাল ভিউ থেকে এই দুটোই ভালো বোঝা যাচ্ছে। এটা কেন ম্যালিগনেন্সি বলছি না? ম্যালিগনেন্সি বা সেকেন্ডারি ডিপোজিশন হলে কোন ফাইন্ডিংটা থাকতো বা থাকতো না? ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক স্পেস প্রিজার্ভ থাকতো। গুড। এটা হচ্ছে যে ক্লু হচ্ছে যখন ডিস্ক ইনভলভ থাকবে তখন আমরা টিবি চিন্তা করব, যখন ডিস্ক ইনভলভ নাই তখন আমরা সেকেন্ডারিজ অর ডিজেনারেটিভ অন্যান্য লাইনে চিন্তা করব। তাহলে এখানে মেইনলি দুটা ফাইন্ডিং, একটা হচ্ছে ডিস্ক স্পেস ন্যারো হয়ে গিয়েছে, আর হচ্ছে আমার টু অ্যাডজেসেন্ট ভার্টিব্রাল বডিতে ইনভলভমেন্ট হয়ে ইদার ভার্টিব্রাল বডি হাইট কমে গিয়েছে। এটা ডায়াগনোসিস টিবি স্পাইন অর টিউবারকুলার স্পন্ডিলাইটিস অর পটস ডিজিজ। পেশেন্টের সিমটমের মধ্যে একটা বলে ব্যাক পেইন, লোয়ার লিম্ব উইকনেস, এরপর ফিভার, অ্যানোরেক্সিয়া এগুলো থাকবে। পেশেন্টে গিববাস পাবো, সিটি গাইডেড এফএনএসি করতে পারি টু সি দা কি দেখবো, কি খুঁজবো? গ্রানুলোমাটাস লেশন। ক্যাজিয়াস লেশন খুঁজবো। গ্রেভ কমপ্লিকেশন হচ্ছে কর্ড কম্প্রেশন হয়ে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া হতে পারে। এটা আরেকটা একই টাইপের এমআরআই, এখানে আরো বেশি ডিস্ট্রাকশন হয়ে গিয়েছে এবং এখানে একটু অ্যাবসেস দেখা যাচ্ছে। আর এখানে কি দেখানো হয়েছে? এই সাইনটা গিববাস কেন হয়? এই ভার্টিব্রাল বডি গুলা যখন ওই ড্যামেজ হয়ে পিছন থেকে প্রেসার দিয়ে এরকম একটা প্রোট্রুডেড স্পাইন পাওয়া যেতে পারে। আমরা যদি স্কোলিওসিস বা কাইফোসিস চিন্তা করি, কাইফোসিস একটা ইন জেনারেল একটা বেন্ডিং হবে, আর যখন গিববাস তখন একটা লোকালাইজ বা একটা প্রোট্রুডেড পয়েন্ট থাকবে। লোকালাইজ এই পয়েন্টটা একটু টেন্ডার থাকবে এবং অবশ্যই এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্পাইন এক্সামিনেশন মাস্ট। এবং এই ধরনের পেশেন্টের আমরা খুব কি বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্টার পায়ের ইনভলভমেন্ট, লোয়ার লিম্ব ইনভলভ হয় নাই, আমরা কিন্তু খুব এক্সটেন্সিভ এক্সামিনেশন করতে যাব না। সেক্ষেত্রে তার ওই যে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া, কর্ড কম্প্রেশন হয়ে যাওয়ার রিস্ক থেকে যাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া বা এই রোগীটা যদি আমরা নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করি, স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া হয়ে যাওয়ার পর পেশেন্টের লোয়ার লিম্ব উইকনেস ডেভেলপ করেছে, পেশেন্টের স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া, আমরা কি কি সাইন পাবো তখন লোয়ার লিম্ব নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করলে? যিনি বলছিলেন উনি বলেন, ডক্টর আনিস। নিজাক এক্সার্টেড প্লান্টার এক্সটেন্সর ইউনিল্যাটারাল আর বাইল্যাটারাল এক্সপেক্টেড? বাইল্যাটারাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একটা হচ্ছে তাহলে জার্কস ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সাস এক্সাজারেটেড পাবো, প্লান্টার এক্সটেন্সর পেতে পারি, টোন ইনক্রিজড মানে স্পাস্টিক প্যারাপ্লেজিয়া পাচ্ছি। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং কি পাবো? ডেফিনিট সেন্সরি লেভেল। ডেফিনিট সেন্সরি লেভেল, যে সেন্সরি লেভেল পাবো ওটার সাথে আমরা ডিস্ক নাম্বার যোগ করে আমাদের লেভেল অফ খুঁজে পাবো। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি আপা, আপনি বলেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা হচ্ছে লোয়ার লিম্বে কি পাচ্ছি? তাহলে টোন ইনক্রিজ পেলাম, আমরা হচ্ছে জার্কস এক্সাজারেটেড পাচ্ছি, প্লান্টার বাইল্যাটারাল এক্সটেন্সর এবং ডেফিনিট সেন্সরি একটা লেভেল পাচ্ছি।
যদি আমাদের L1 এর নিচে গিয়ে ইনভলভমেন্ট হয় তখন আমরা বারবার ইনভলভমেন্ট পেতে পারি বা অন্যান্য সাইনও পেতে পারি। তাহলে এই পেশেন্টটার হচ্ছে আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্ট কি করব? ম্যাডাম অ্যান্টি-টিবি উইথ স্টেরয়েড দিব এবং এটা ডিউরেশন কতদিন দিব? ডিউরেশন হচ্ছে ম্যাডাম 1 ইয়ার। মোর দেন at least 1 year। আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের দুইটা জায়গায় হচ্ছে প্রলং অ্যান্টিটিপি দেওয়া লাগে। একটা হচ্ছে এই যে স্পাইনাল মানে নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট, আর একটা হচ্ছে বোনস স্পাইন জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট যখন থাকে তখন আমাদের এরকম প্রলং ডিউরেশনে দিতে হয়, at least 1 year দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই একটা সিনারিও দিয়ে মোটামুটি অনেক কিছু আলাপ করে আসলাম। এবং এই যে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের যে ডিস্ট্রাকশনটা, এটা যদি ক্যান্সার বা ডিপোজিশন সেকেন্ডারি ডিপোজিশন হয় তখন থাকে না। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। এটা খুবই সহজ, মোটামুটি সবাই পারবেন আশা করি। যে এতক্ষণ পার্টিসিপেট করে না এরকম একজন আসেন, এটা খুবই সহজ একটা এক্সরে, ওয়ার্ডে মানে রেগুলারলি পাওয়া যায় এরকম একটা এক্সরে। এতক্ষণ কি যে পার্টিসিপেট করে না এরকম একজন আসেন। এটা তো খুবই সহজ, এতক্ষণ তো আপনারা কঠিন কঠিন কোশ্চেন উত্তর দিলেন, এটা তো মানে একেবারে ইজি। তুলি কেউ কি হাত তুলেছে? না আপা, এখন কেউ তুলবে না, যখন হ্যাঁ, এটা তো আন্ডারগ্রাজুয়েটের এক্সরে। হ্যাঁ জি, ডক্টর সাদ্দাম বলেন। Look at the X-ray and answer the question. Positive radiological findings কি কি আছে বলেন। Ma'am, this is the text to PV showing there is a multiple patchy opacity involved in the right upper and mid zone of the right lung, and there also lungs emphysema change also noticed due to lung space due to rib spaces enlarged and flat diaphragm, and also madam কি বলবো এটা hyperlucensia আছে ম্যাম এর জন্য। হার্টের শেপ টিউবুলার শেপ। গুড, এটাই হচ্ছে এই এক্সট্রা ক্লো। যদিও এটা ইজি কিন্তু এটার মধ্যে ডাবল ডায়াগনোসিস আছে। যাদের চোখে পড়ে নাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এখানে প্যাচি ওপাসিটি বাইল্যাটারালি আছে বাট রাইটে বেশি, রাইট আপার জোনে বেশি, এবং তার সাথে ভিতরে একটা কি আছে প্যাচি ওপাসিটির মাঝখানে ক্যাভিটি রিলেশন আছে ম্যাম। ক্যাভিটি রিলেশন আছে, গুড। তাহলে আমাদের বাইল্যাটারাল প্যাচি ওপাসিটি মোর ইন দ্য রাইট সাইড ইন দ্য আপার জোন উইথ এ ক্যাভিটারি, এটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিসের জন্য। আর বাকি যে ফাইন্ডিংটা আমরা দেখছি যে টিউবুলার হার্ট আছে, লো ফ্ল্যাট ডায়াফ্রাম আছে, ওয়াইডেনিং অফ দ্য ইন্টারকোস্টাল স্পেসেস আছে, এবং হাইপারট্রান্সলুসেন্সি যেহেতু এই প্যাচের জন্য অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তার মানে এই ব্যক্তিটার পালমোনারি টিউবি অন টপ অফ এমফাইসেমা ম্যাম। এমফাইসেমা মানে সে হয়তো স্মোকার ছিল, তার আগে থেকেই সিওপিডি চেঞ্জ ছিল, পরবর্তীতে তার হচ্ছে এই পালমোনারি টিবি ডেভেলপ করেছে। কাজে এই ধরনের যদি একটা ডাবল ডায়াগনোসিসাল এক্সরে দেওয়া হয় তাহলে এটা যেহেতু পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সাম, সবাই এক্সপেক্ট করবে যে দুটা প্যাথোলজি আমরা খুঁজে পাই, শুধু একটা বললে এখানে ইনকমপ্লিট অ্যান্সার হবে। এবং এখানে ক্যাভিটিটাও বলতে হবে, প্যাচিও বলতে হবে, বাইল্যাটারালও বলতে হবে, সবই বলতে হবে, কিছুই মিস করা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস কি হলো? ম্যাম একটি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস উইথ এমফাইসেমা। Emphysema, very good. What are the other investigations you want to do for this patient? Ma'am, I want to do sputum for gram staining, FB staining, gene expert. Wait, প্রথমে কেন গ্রাম স্টেনিং বললেন? এখানে কিন্তু গ্রাম স্টেনিং এ পয়েন্ট পাবেন না, গ্রাম স্টেন হবে না। FB staining, gene expert. Gene expert and culture sensitivity. Sputum CS. Sputum CS এরও অত ইম্পর্টেন্স নাই। আমরা যে FB করলাম, আমরা জিন এক্সপার্ট করলাম, আর কিছু করব না। সিবিসি করব ম্যাডাম। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট অবশ্যই করব। ম্যাম আমি বাইগুলো বলতেছি ম্যাম আমরা একটা টিউবারকুল স্কিন টেস্ট করব ম্যাম, এমটি টেস্ট করব, দেন আমরা সিবিসি করব, আর হচ্ছে ম্যাম এই তিনটাই স্পুটাম ফর এপি করব, জিন এক্সপার্ট করব, এই চারটাই আমাদের ঠিক আছে চলবে। আর যেহেতু এমফাসিমেটা চেঞ্জ আছে, যদি আর কিছু লিখতে চান তখন আমি একটা ইন অ্যাডিশন আমি লাং ফাংশন টেস্ট করতে পারি, এটা পরে আমরা টিবি লাইনে এগুলা করব। এখন যদি বলা যে সিঙ্গেল মোস্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইনভেস্টিগেশন একটা যদি করতে বলা হয় তখন কোনটা করবেন? এফবি স্টেনিং। এফবি স্পুটাম ফর এফবি স্টেনিং। ভুলেও কালচার না, কালচারের রেজাল্ট কিন্তু এত চট করে আসে না। একটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে স্পুটাম ফর এফবি করব।
এফবি স্টেনিং করবো, এফবি পেয়ে গেলে আমার আর কিছুই লাগবে না, এফবি আমার মানে আর কিছু লাগে না। ঠিক আছে, এখানে সারা ইদানিং খুব জিন এক্সপার্ট আমাদের খুবই রেগুলারলি করা হচ্ছে। জিন এক্সপার্টে কি কি দেখা হয়? ম্যাম এখানের মধ্যে একটা আছে ডিএনএ আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ, অলসো সি দ্য রিফর্মেশন রেজিস্ট্যান্স দেখা যায় ম্যাম। গুড, মানে আমরা একটা অ্যান্টিটিপি সবচেয়ে মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্টিটিপি যেটা রিফাম্পিসিন, সেটার আমরা রেজিস্ট্যান্স দেখছি, আর হচ্ছে আমরা পিসিআর করে ওই টিউবাকুলার কমপ্লেক্সটা খুঁজতেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন নেক্সট কোশ্চেন, এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা কোশ্চেন, যে ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে আমি কি কি জিজ্ঞাসা করবো রোগীকে? ফ্যামিলি হিস্ট্রি কন্টাক্ট পজিটিভ আছে কিনা ফ্যামিলি হিস্ট্রি? না, এটা না। জন্ডিস আছে কিনা, অ্যান্টিটিপি হিস্ট্রি আছে কিনা, অ্যান্টিটিপি মেডিকেশন, একজন বলেন হিস্ট্রি অফ টিবি আছে। প্রিভিয়াসলি এনটিটিভি পাইছে কিনা। গুড, এই যদি বলা হয় সিঙ্গেল মোস্ট কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, তার জন্ডিস হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করতে পারেন, কন্টাক্ট করতে পারেন, কিন্তু একটা যদি বলা হয় প্রিভিয়াস কখনো সে অ্যান্টিটিবি ওষুধ খেয়েছে কিনা বা টিবি হয়েছে কিনা, এটাই হচ্ছে কেন কমপ্লিট করছে না ইনকমপ্লিট ছিল কিনা এগুলো জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ, মানে মোট কথা আমার ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? রিট্রিটমেন্ট দিব নাকি ক্যাটাগরি 1 দিব? আমার নেক্সট রেজিম ঠিক করার জন্য, যদি কখনো আগে অ্যান্টিটিপি পায় নাই তাহলে তাকে আমরা যেটা হচ্ছে নিউ ট্রিটমেন্ট রেজিম দিব, আর যদি পেয়ে থাকে তখন রিট্রিটমেন্ট রেজিম দিব। ঠিক আছে, এটা আমাদের একটা কোশ্চেন। আচ্ছা, যদি পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন 2 মিলিগ্রাম পার ডিএল হয় তখন আমরা কি দিয়ে কি কোন ড্রাগটা মডিফাই করব? ম্যাম এখানে আমাদের প্যারাজিনামাইডটা কমাবো, আর ম্যাডাম ইথামবিউটল কমাতে পারি ম্যাম। ইথামবিউটল মেইনলি হচ্ছে ইথামবিউটল রেনোটক্সিক, ওটার ডোজ আমরা রিডিউস মানে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, এক্সট্রা অ্যাডিশনাল কোশ্চেন, এই ক্যাভিটির ইম্পর্টেন্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস ক্যাভিটি ইন দিস এক্স-রে? Ma'am, it indicates maintenance active pulmonary tuberculosis. Patient may be a patient of active pulmonary TB, that is sputum positive TB. How long anti-TB drug takes to make a person non-infectious or non-contagious? Ma'am, 2 weeks. 2 weeks. আমার ট্রিটমেন্ট দিই 6 সপ্তাহ, কিন্তু 2 সপ্তাহ হচ্ছে তার নন কন্টাজিয়াস হওয়ার জন্য বা নন ইনফেকশাস হওয়ার জন্য 2 সপ্তাহ যথেষ্ট। আচ্ছা, what do you mean by MDR TB? If patient has getting MDR TB means at least isoniazid and rifampicin resistant থাকা লাগবে ম্যাম, without other person drug. তাহলে MDR বলছি আমরা যদি ওই আমাদের ফার্স্ট লাইন দুটো ড্রাগ যদি রেজিস্ট্যান্ট হয়। which anti-TB drugs can cause hepatitis? All anti-TB drug can cause hepatitis, but most likely most important is pyrazinamide, সবচেয়ে মানে hepatotoxic drug. Pyrazinamide? Most TB ড্রাগ পাওয়ার পরে জয়েন্ট পেইন হলো, কোন ওষুধের সাইড এফেক্ট? পাইরাজিনামাইড। কিসের জন্য হয়? হাইপারইউরিসেমিয়ার জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই যে এই এক্সরেটা যেটা দেখলাম, আমরা প্রথমে যে ইসিজিটা দেখেছিলাম মানে পনসেট আর্থোপ্যাথি হতে পারে, পনসেট আর্থোপ্যাথি হতে পারে, বাট কমন হচ্ছে পাইরাজিনামাইড। একটা জিজ্ঞেস করলে পাইরাজিনামাইড দিয়ে অ্যানসারটাই ভালো। তাহলে এটা আমরা বলে ফেলেছি। এখন নেক্সট আরেকটা সিনারিও, আমি প্রায় শেষের পথে চলে আসছি, আর হয়তো 2টা বা 3টা সিনারিও আছে। আরেকজন হাত তুলেন যিনি এখন পর্যন্ত পার্টিসিপেট করেন না, এটা জাস্ট সিনারিও, এটার মধ্যে কোনো ছবিও নাই, কোনো ইয়ে নাই, জাস্ট হচ্ছে সিনারিও, কোনো ইমেজ নাই। আমি বলতে থাকি, জেনারেল এক্সামিনেশন অফ 60-year-old male reveal puffy, pale appearance, moderately anemic, bilateral edema present, high blood pressure, temperature normal. So what is the possible diagnosis? সুশান্ত বড়ুয়া, সুশান্ত বড়ুয়া হাত তুলেছেন, বলেন কি ডায়াগনোসিস? 60-year-old male, puffy face, anemic, pitting edema, blood pressure 160/100. সুশান্ত বড়ুয়া। chronic kidney disease. Chronic kidney disease, good. আমরা প্রথমটা পার্টে পরের গুলো এমনি বুঝতে পারবো। So what are the possible underlying causes chronic kidney disease? Sir, diabetes, madam, diabetes mellitus, glomerulonephritis, hypertension,
আর হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস হতে পারে। গুড। ড্রাগ পলিসিস্টিক মোট কথা আমরা বলছে। ওই তিনটা মিস করাই যাবে না। যদি তিনটা বলা হতো ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি এন্ড হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি, এই তিনটা বলে তারপর ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ড্রাগ ইনডিউস, তারপর হচ্ছে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ, ওগুলা পরে আসবে, বাট প্রথমে প্রথম তিনটা বলতে হবে। আচ্ছা, ইফ দিস পেশেন্ট ডেভেলপ সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বাট অসকালটেশন অফ দ্য চেস্ট ইজ নর্মাল, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন? ফ্লাশ পালমোনারি এডিমা হতে পারে। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক পালমোনারি অ্যাসিডোসিস। এডিমা হলে কিন্তু আমি বেসাল ক্রিপিটেশন না পাবো। ম্যাডাম, এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। গুড। যদি পেশেন্টের ডিস্ট্রেসের সাথে বেসাল ক্রিপিটেশন থাকে তখন ডায়াগনোসিস হচ্ছে পালমোনারি এডিমা, তখন হচ্ছে বা হাইপারটেনসিভ হার্ট ফেলিয়ার বা পালমোনারি এডিমা। কিন্তু যদি পেশেন্টের ডিস্ট্রেস আছে কিন্তু অসকালটেট করে আমি ক্রিপিটেশনও পাচ্ছি না, রংকাইও পাচ্ছি না, বাট পেশেন্টের ডিস্ট্রেস হচ্ছে, তখন আমার ডায়াগনোসিস হচ্ছে মেটাবলিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। পেশেন্টের এই যে সিকেডি থেকে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, যেটা কিনা মানে পিএইচ লো হয়ে রেসপিরেটরি সেন্টারকে স্টিমুলেট করছে। আচ্ছা, রাইট ডাউন দ্য মেকানিজম অফ অ্যানিমিয়া, এটা আমাদের রিটেন কোশ্চেন, এটা পারবেন আশা করি। আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করব? ইনভেস্টিগেশন কি করব? ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ম্যাডাম আমরা ডায়াগনোসিসের জন্য করব, মানে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করে দেখব হিমোগ্লোবিন কম আছে কিনা, পিবিএফ করব উইথ পিবিএফ পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম, তারপর হচ্ছে সেরাম ক্রিয়েটিনিন, ব্লাড ইউরিয়া, একটা আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন করব, সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট করব, আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস করব, তারপর হচ্ছে সেরাম ক্যালসিয়াম, সেরাম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, আর হচ্ছে অ্যালকালাইন ফসফেটেস। তারপর ম্যাডাম এক্সরে করতে পারি, চেস্ট এক্সরে করতে পারি, আবার এক্সরে লাম্বোসাক্রাল স্পাইনও করতে পারি। এত দূর যাওয়া লাগবে না, ঠিক আছে, চেস্ট এক্সরে বলতে ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে বলেন যে আপনার ক্যালসিয়াম কি আশা করেন, ফসফেট কি আশা করেন? ক্যালসিয়াম হাইপোক্যালসিমিয়া আশা করি, আর ফসফেট বেশি থাকতে পারে। গুড। আচ্ছা, আর আমরা যদি ইলেকট্রোলাইট করি কি আশা করি? ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে হাইপোনাইট্রেমিয়া আর হাইপারক্যালেমিয়া থাকতে পারে। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড? কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কার্বনেট কম থাকবে, লো। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যেটা বলছেন, হ্যাঁ, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড লো থাকতে পারে। গুড। আচ্ছা, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ কেইউবি যদি আমরা করি, আমরা কি আশা করি? কিডনি সাইজ হতে পারে যেটা সিকেডি? ম্যাডাম এটা আমরা আন্ডারলাইং কজ অনুসারে, যদি এটা একজন বলেন ম্যাডাম, ওই যে সুশান্ত বলছিলেন, জি হ্যাঁ ম্যাডাম, এটা যদি আন্ডারলাইং কজ অনুসারে ইয়ে হবে কিডনি সাইজ। আন্ডারলাইং কজ অনুসারে না, মানে বেসিক্যালি আমরা কোন ফাইন্ডিংটা পেলে বলবো যে দিস ইজ এ পেশেন্ট অফ সিকেডি? কর্টিকোমেডুলারি ডিফারেন্সিয়েশন, সেটা লস হবে, আর হচ্ছে কর্টিক্যাল থিকনেসটা কমে যাবে। কর্টিক্যাল তাহলে পুয়ার কর্টিকোমেডুলারি ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে। ডক্টর সুশান্ত বলছিলেন, আপনি বলেন, একজন বলেন, বাকিরা একটু মানে নিজেরা রিক্যাপ করেন। আর কিডনি সাইজ ম্যাডাম, কিডনি সাইজ কমে যাবে, কর্টিকোমেডুলারি ডিফারেন্সিয়েশন পুয়ার হবে, আর হচ্ছে ম্যাডাম কর্টিক্যাল থিকনেস কমে যাবে। তাহলে আমরা সাধারণত সাইজ ছোট পাই, সাধারণত কর্টিকোমেডুলারি ডিফারেন্সিয়েশন পুয়ার পাই, কিন্তু কিডনি সাইজ নরমাল হয়েও সিকেডি হবে ইন কেস অফ ডায়াবেটিস, অ্যামাইলোসিস খুব আনকমন কন্ডিশন, ডায়াবেটিস আর হচ্ছে এপিকেডিডি, আর হচ্ছে ডায়াবেটিস। প্রলং ম্যাডাম যদি অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি এরকম একটা মানে তিনটা ক্লু আছে এখানে, অ্যানিমিক আছে পেশেন্ট, ইডেমা ছিল, আর হাইপারটেনশন, এই তিনটা কম্বিনেশন করলে আমাদের রেজাল্ট আসছে সিকেডি। এরকম সিনারিওতে কোশ্চেন হতেই পারে। তাহলে আমরা যদি এইটাই যদি আমি আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করি যে একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসছে সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে চেস্টে কোনো ফাইন্ডিং পাচ্ছি না, হোয়াট আর দ্য পসিবিলিটিস? একটা তো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, এটার পসিবিলিটি হচ্ছে একটা সিকেডি, আর কি হতে পারে? মেটাবলিক পালমোনারি এম্বোলিজম, কি বলেছেন? পালমোনারি এম্বোলিজম, কি বলেছেন? পালমোনারি এম্বোলিজম। আর ডায়াবেটিক, যদি ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হতে পারে। ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, ইউরেমিয়া হয়ে অ্যাসিডোসিস, এম্বোলিজম। আর যদি এটা একটা ইয়াং ফিমেল হতো, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, কোনো রেসপিরেটরি ফাইন্ডিং নাই, অন্য কিচ্ছু নাই, তখন
সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশন। কিন্তু এই রোগীটার ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশন ডিডি আসবে না। এনার অ্যানিমিয়া আছে, এনার বিপি বেশি, এনার ক্ষেত্রে আসবে না। কিন্তু যদি বলা হয় যেটা ইয়াং ফিমেল এবং তার ডিস্ট্রেস এবং তার লাংসে কোনো ফাইন্ডিং নেই, তখন আমাদের সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশনও ডিডি আসবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পুরো কনটেক্সট থেকে অ্যান্সারটা করব। তাহলে যারা ভুলে মাল্টিপল মাইলোমা আসতে পারে না এই রোগীটা যদি আমি আমাদের ওই আন্ডারলাইন কজ হিসেবে এমএম আসতে পারে। অ্যানিমিয়া, ইডেমা, প্রেসার বেশি, কোথাও বোন পেইন বলে দেওয়া নাই। বোন পেইন যেহেতু বলা নেই, টেম্পারেচার নরমাল বলা হয়েছে, সেজন্য সিকিডিটাই আগে আসবে। আমি এখানে যদি লাগাই দিতাম যে রোগীটা জেনারেলাইজ বডি এক আছে, আমি যদি বলতাম বোনি টেন্ডারনেস আছে, তখন আমার মাল্টিপল মাইলোমা প্রথমে চলে আসতো। মানে মাল্টিপল মাইলোমা পেশেন্ট ইউজুয়ালি ডিহাইড্রেটেড থাকে বা লো প্রেসার থাকে, আনলেস যদি প্রেসার এরকম হাই, মানে প্রেসারটা একটা ক্লু, মানে এই তিনটা মিলালে মানে এক নম্বরে সিকিডি আসবে, আর কিছু আসে না। মাল্টিপল মাইলোমা থেকে সিকিডি হয়ে হাইপারটেনশন হতে পারে। ওটা একটু রিমোট পসিবিলিটি। যেহেতু হোয়াট ইজ দ্য পসিবল কজ এক্সপ্লানেশন, সেক্ষেত্রে আমার বলাই ভালো, মানে এখানে আর ভেঙে বলার দরকার নেই। ঠিক আছে, নেক্সট মনে হয় একটা বা দুইটা সিনারিও আছে। আরেকজন একটা ফিমেল আসেন, আমার একটা ফিমেল, এখন একটা ফিমেল ডক্টর বলেন ফিমেল সিনারিও, একদম সহজ। এতক্ষণ যারা বলেছেন তারা একটু রেস্ট নেন, এখন এতক্ষণ একবারও মুখ খুলেন, এরকম একজন আসেন। বলতে থাকে 30-year-old lady presented with menorrhagia and generalized weakness. Examination revealed presence of moderate anemia. She is afebrile. Young female, menorrhagia, features of anemia. Kono জ্বর নাই. So what type of anemia she has been suffering from? This may be a case of iron deficiency anemia. Good, iron deficiency anemia. তাহলে morphologically কি ধরনের anemia? Microcytic hypochromic anemia. What are the other differentials of microcytic hypochromic anemia? Thalassemia, iron deficiency anemia, Sideroblastic anemia. ঠিক আছে। আচ্ছা, what two other clinical sign you want to look for in this particular patient? Koilonychia, smooth tongue. Smooth tongue বা glossitis. Very good. আচ্ছা, if in case of severe anemia, what are the expected finding in cardiovascular system examination? CPS function মারমার পাবো। CPS examination বলে শুরু করব আমরা পালস দিয়ে। পালসে কি আশা করব? পালসের ভলিউম কেমন হবে? হাই ভলিউম পালস হবে। অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা হাই ভলিউম পালস পেতে পারি, কোলাপসিং পালস পেতে পারি। গুড। হার্ট সাউন্ড? ফ্লো মারমার, থার্ড সাউন্ড। ফার্স্ট সাউন্ড কেমন আশা করি? লাউড ফার্স্ট সাউন্ড। এটা একটা হাইপারডাইনামিক কন্ডিশন, এখানে আমরা লাউড ফার্স্ট সাউন্ড পেতে পারি, আর একটা ফাংশনাল ফ্লো মারমার পেতে পারি। ভেরি গুড। এখন কিভাবে আমি তাকে ইনভেস্টিগেট করতে চাই? সিবিসি উইথ পিবিএফ। কি পাবো, কি আশা করব? সিবিসি তে হিমোগ্লোবিন কম পাবো। তারপর পিবিএফ এ ম্যাডাম মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া পাবো। তার আয়রন সেরাম আয়রন প্রোফাইল করব। পিবিএফ শেষ হলো না, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এর সাথে আর কি পেতে পারি? এটা কিন্তু পিবিএফ দিয়েও সিমিলার কোশ্চেন করা যায়। এই সিনারিওটা আমি টার্গেট সেল পাবো, টিয়ার ড্রপ পাবো। আর পেন্সিল শেপ সেল পেতে পারি। আর কিছু তোমার ব্যাটারি লো হয়ে গেছে, একটু ব্যাটারি কানেক্ট করে নিই। আচ্ছা, তারপর ম্যাডাম এটা যেহেতু ইয়াং ফিমেল, সাথে মেনোরেজিয়া, জেনারেলাইজড উইকনেস, আমি যদি হাইপোথাইরয়েডিজম চিন্তা করে অন্যদিকে চলে যাই, যদি 5 নাম্বার স্টেটটা কোশ্চেনের যদি 5 নাম্বারটা না থাকতো তাহলে যাওয়া যেত। যায় না দেখে হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড বলি নাই। হাইপোথাইরয়েড, ইয়েস।
আচ্ছা, তাহলে আমরা সিপিসি করেছি, পিবিএফ করেছি, আয়রন প্রোফাইল, এরপর নেক্সট কি হবে আমাদের? আলট্রাসোনোগ্রাম না না না, নেক্সট হচ্ছে আয়রন প্রোফাইল। আলট্রাসোনোগ্রাম 2 নম্বর হচ্ছে আয়রন প্রোফাইল। হ্যাঁ, আয়রন প্রোফাইলে কি পাবো, কি কি করতে চাই? সিরাম আয়রন, টিআইবিসি, সিরাম ফেরিটিন, সিরাম আয়রন, ফেরিটিন, টিআইবিসি ফেরিটিন লেভেল সিরাম আয়রন কি হবে? কমবে, টিআইবিসি কমে বাড়বে, যাবে। আয়রন কমবে আর আর টিআইবিসি বাড়বে, টিআইবিসি কমবে, পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন কমবে, কমে যাবে। গুড। আচ্ছা, আর তাহলে সিপিসি করলাম, আয়রন প্রোফাইল করলাম, পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম দেখলাম। আর একটা বললে আমাদের মোটামুটি ইনভেস্টিগেশন শেষ। কি বলবো আরেকটা কথা? আপার জি এন্ডোস্কোপি ম্যাডাম। এইভাবে বলবো না, আমরা বলবো ইনভেস্টিগেশন টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ। কারণ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার কজ হাইপোথাইরয়েড হতে পারে, এটা মেনোরেজিয়া ফাইব্রয়েড থেকে হতে পারে, এটা জিআই ব্লিডিং হতে পারে। ফিমেল পেশেন্ট ঠিক আছে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলেও চলবে, বাট বেটার আমরা যদি লিখি যে টু ইনভেস্টিগেশন টু ফাইন্ড আউট দ্য আন্ডারলাইং কজ লাইক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ লোয়ার পেলভিক অর্গানস, এভাবে করলে বেটার হয়। আচ্ছা, which anti-helminthic can cause similar type of anemia? মানে iron deficiency anemia কোন anti-helminthic দিয়ে হতে পারে? অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিউডিনালি। কোনটা? অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিউডিনালি। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিউডিনালি। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিউডিনালি, গুড। যদি এটা আমার ম্যাক্রোসাইটিক বা মেগালোব্লাস্টিক পিকচার হতো, কোন ওয়ার্ম দিয়ে হতে পারতো? ডাইফাইলোবোথ্রিয়াম ল্যাটাম। ডাইফাইলোবোথ্রিয়াম ল্যাটাম। কোয়েশ্চেনটা কি ভুল আছে ম্যাম? অ্যান্টি হেলমিনথিক হবে না তো, হেলমিন্থ হবে। হেলমিনথ মানে হেলমিন্থ, সরি অ্যান্টি হেলমিন্থ না, হেলমিন্থ। হ্যাঁ, সরি এটা টাইপিং মিস্টেক। কোন হেলমিন্থ করতেছে? তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া করছে হুকওয়ার্ম। আর যদি আমার ম্যাক্রোসাইটিক বা মেগালোব্লাস্টিক পিকচার আসে, বা ধরো আমি সিনারিও দিলাম এমসিবি হচ্ছে 110, তখন হচ্ছে ডাইফাইলোবোথ্রিয়াম ল্যাটাম। ডাইফাইলোবোথ্রিয়াম ল্যাটাম, গুড। এরপর আমরা নেক্সটটাতে দেখি। না ম্যাডাম, ম্যাডাম এখানে একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম। কোনটা? এই যে যদি কোনো ডাইফাইলোতে ম্যাক্স বুঝতে পারছি না, আবার বলেন। ম্যাডাম এই সিনারিওতে যদি আমি হাইপোথাইরয়েড বলি এবং আপনার লাস্ট কোশ্চেনটা যেটা দেখা যাচ্ছে হেলমিন্থ, সেক্ষেত্রে ডিলেটাম দিয়ে হয়ে তো মানে হাইপোথাইরয়েড সিনারিওটা মিলে আর কি। হাইপোথাইরয়েড দিয়ে মিলেন মানে আমি তো এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সিনারিও হিসেবে আমরা সেট করেছি। আমি ইনভেস্টিগেশনে তাহলে টিএসএইচ, থাইরয়েড ফাংশন ওগুলো আনতে পারি ওইভাবে, ঠিক আছে। এখন মেনোরেজিয়ার আন্ডারলাইং কজ, এটা তো ফাইব্রয়েডও হতে পারে, আবার এটা হাইপোথাইরয়েড থেকেও হতে পারে। আর উইকনেসটা তো ডিউ টু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ফিচার হিসেবেই তার উইকনেস। তো হাইপোথাইরয়েড তার ওই আন্ডারলাইং কজের মধ্যে আসতে পারে, বাট ডাইরেক্টলি হাইপোথাইরয়েড হবে না। মডারেটলি অ্যানিমিক, তার মেনোরেজিয়া, হাইপোথাইরয়েড, ওয়েট গেইন যদি না বলে বা আরেকটা ক্লু যদি এক্সট্রা না থাকে, তাহলে হাইপোথাইরয়েড না বলে ওই মেনোরেজিয়ার আন্ডারলাইং কজ হিসেবে হাইপোথাইরয়েড চিন্তা করলেও করা যেতে পারে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? আমরা আর এটা নিয়ে কথা না বলে একটু এই সিনড্রোমটা, এটার নাম কি? 4টা কম্পোনেন্ট, গ্লোসাইটিস, কোইলোনাইকিয়া, প্যাটারসন ক্যালি সিনড্রোম, ডিসফেজিয়া এবং মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। কি নাম? প্লামার ভিনসন সিনড্রোম। প্লামার ভিনসন সিনড্রোম, ঠিক আছে। এটা যাদের মনে নাই তাদের এই যে কোইলোনাইকিয়া দেখা যাচ্ছে, গ্লোসাইটিস, এখানে একটা ওয়েভ দেখা যাচ্ছে পোস্ট ক্রিকুয়েড ওয়েভ যেটা ডিসফেজিয়া করে, আর হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, সেলগুলো পেল থাকছে। এই 4টাকে মিলালে আমরা একটা সিনড্রোম বলি, সেটা হচ্ছে প্লামার ভিনসন সিনড্রোম। আচ্ছা, এবার একটা পুরুষ ডক্টর আসেন, মেল আসেন। এটা একটা ডায়াবেটিসের সিনারিও, মনে হয় এটা আমার লাস্ট সিনারিও। 65-year-old male patient came for routine follow-up. Male, কেউ কি হাত তুলেছেন? কেউ কি হাত তুলেছেন? 65-year-old male patient came for routine follow-up in the, আবার সাদ্দাম, ডক্টর সাদ্দাম অনেকগুলো অ্যাটেম্প নিয়েছেন। আর কেউ? He is diabetic for last 8 years, getting combination of oral anti-diabetic drugs. He is normotensive. His HbA1c is 6.5%. Urine RMA revealed sugar 2+, albumin 1+. Creatinine 1 milligram per DL. মানে renal function, creatinine ভালো, HbA1c well controlled,
তারপরও তার sugar 2+. So despite having well controlled blood sugar, what is the explanation of his glycosuria? SGLT2 inhibitors পাচ্ছে SGLT2 inhibitor, good. Example of SGLT2 inhibitor? empagliflozin একজন বলেন আচ্ছা, what is the significance of albumin 1+ in urine? নেপ্রোপ্যাথি হয়েছে Early diabetic nephropathy মানে microalbuminuria. What additional drug you want to prescribe? AC inhibitor. AC inhibitor কি কাজ এখানে? Proteinuria reduce করবে, proteinuria reduce করবে, good. আচ্ছা, এইরকম একটা কন্ডিশন যখন 1+ অ্যালবুমিন পাওয়া যাচ্ছে, আমরা আর্লি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি সাসপেক্ট করছি, তখন আমরা আর কি কি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে চাই এবং কেন? নিউরোলজিক্যাল মানে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আর ডায়াবেটিক মানে দেখতে যাচ্ছি ম্যাডাম, রেটিনোপ্যাথি নেফ্রোপ্যাথি আর নিউরোপ্যাথি দেখতে যাচ্ছি, তার মানে আমরা লোয়ার লিম্বে নিউরোলজিক্যাল জার্জ দেখবো, সেন্সরি এক্সামিনেশন করব, আমরা আর কি করছি? থার্মোস্কোপি, রেটিনোপ্যাথি দেখার জন্য ফান্ডাস এক্সামিনেশন করব, গুড। কারণ কি এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস, একটা যখন হয় অন্যগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। ভেরি গুড। আচ্ছা, রাইট ডাউন 2 examples of once weekly anti-diabetic drugs available in our country. ম্যাডাম একটা জানি জিএলপি অ্যানালগ, semaglutide। semaglutide হচ্ছে কোন গ্রুপের ড্রাগ? GLP-1 অ্যানালগ। GLP-1 অ্যানালগ semaglutide। এটা কি কি রুটে পাওয়া যায়? GLP-1 and সাবকিউটেনিয়াস ওরাল এবং সাবকিউটেনিয়াস পাওয়া যায় semaglutide। এটা একটা। আর কি আর কোনটা আছে once weekly anti-diabetic drug? liraglutide ম্যাম। liraglutide কিন্তু once daily, once weekly না, once weekly একটা semaglutide। dulaglutide। আচ্ছা, আর মানে দুটোই তো GLP-1 অ্যানালগ হলো, অন্য কোন গ্রুপ? ম্যাম একটা আছে ডিক্টোজেন, না ওটা ওমারিগ্লিপটিন। গুড। এটা কি গ্রুপ, কোন গ্রুপ? DPP-4 ইনহিবিটর ম্যাম, নতুন আসছে। DPP-4 ইনহিবিটর ওমারিগ্লিপটিন পাওয়া যেতে পারে। নিউয়ার একটা নিউয়েস্ট একটা ড্রাগ আসছে GLP-1 প্লাস GIP ইনহিবিটর, GIP অ্যানালগ, নাম জানা আছে? GLP-1 tirzepatide, ভেরি গুড। তাহলে এই ড্রাগ গুলো হচ্ছে ওয়ান্স উইকলি, যারা মানে ভুলে গিয়েছি বা জানি না, আমি পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, যদি পেশেন্টটা BMI অনেক বেশি হয়, মানে ওবিস বা মরবিড ওবেসিটি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কোন কোন ড্রাগ প্রেফার করতে পারি? লিরাগ্লুটাইড, গ্রুপ ধরে বলেন। মেটফরমিন, মেটফরমিন কিন্তু ওয়েট নিউট্রাল, সে কিন্তু ওজন কমায় না, ওয়েট নিউট্রাল মানে ওজন বাড়তে দেয় না, কিন্তু ওয়েট কমাবে মানে এভাবে। এই কোন ড্রাগ গুলো? GLP-1 অ্যানালগ, মানে আমরা কিন্তু এখন SGLT2 inhibitor এবং GLP-1 অ্যানালগ। আচ্ছা, ইফ এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট হ্যাজ হার্ট ফেলিওর, সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা প্রেফার করব? SGLT2 inhibitor SGLT2 ইনহিবিটরের কাজ কি? হার্ট ফেলিওর এসে কি করে? নাইট্রিক করে। এটা বেসিক্যালি ম্যাম আমাদের মানে গ্লাইকোসুরিয়া করে, তো ইউরিনে গ্লুকোজের সাথে এক্সট্রা ফ্লুইডের পানি, মানে শরীরের এক্সট্রা ফ্লুইডটা এক্সক্রিট করে তার হার্টের উপরে লোডটা কমিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে SGLT2 ইনহিবিটর আমরা দিতে পারি যদি পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর থাকে। এখন এই SGLT2 ইনহিবিটরের কমন দুটো সাইড এফেক্ট কি? ইউটিআই আর হচ্ছে ইনফেকশন আর হচ্ছে ম্যাম ইউগ্লাইসেমিক ডিকে। ভেরি গুড। তাহলে ওটা হচ্ছে ইউগ্লাইসেমিক কিটোঅ্যাসিডোসিস করতে পারে একটা, আরেকটা হচ্ছে প্রেসিপিটেট করতে পারে ইউটিআই। তাহলে এইটাই রিভার মানে অন্যভাবে করা যেতে পারে যে SGLT2 দেওয়ার আগে আমাদের কি দেখে নেওয়া উচিত? ইউরিনারিমি দেখে নেওয়া উচিত। যদি তার ইউরিন ইনফেকশন থাকে, বিশেষ করে ফিমেল পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রেসক্রাইব না করাটাই বেটার হবে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোশ্চেন করা যায়। হার্ট ফেলিওর থাকলে কি, অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকলে কি, রেনাল ফেলিওর থাকলে কোনটা, যদি পেশেন্টের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন খুব পুয়ার হয়, সবচেয়ে লো কস্ট অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস কোনটা? মেটফরমিন ম্যাম, মেটফরমিন আর সালফোনালিউরিয়া। সালফোনালিউরিয়ার সাইড এফেক্ট কি? ম্যাম হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমরা ডায়াবেটিসের একটা কোশ্চেন দিয়ে অনেক কিছু কভার করলাম।
SGLT2 ইনহিবিটর, প্রেজেন্স অফ মাইক্রোবায়োম বলা হয়ে গিয়েছে, অপথ্যালমোস্কোপি, টেন্ডন রিফ্লেক্স, সেন্সরি এক্সামিনেশন, এইগুলো আমি একটু ছবি দেখাতে চাচ্ছি। যে DPP4 ইনহিবিটর, ওমারিগ্লিপটিন পাওয়া যায়, এটা ওয়ান্স উইকলি ওরাল ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। এটা সিমাগ্লুটাইড, যেটা এটা হচ্ছে SGLT2, এটা হচ্ছে আমাদের GLP-1 অ্যানালগ, যেটা ওয়েট লস প্লাস ডিএম মানে ডায়াবেটিসের সাথে যাদের ওয়েট বেশি তাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে। আর নিউয়েস্ট যেটা আসছে টিরজাপাটাইড, এটা ওয়ান্স উইকলি সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন, যেটা GLP-1 এবং GIP বোথ রিসেপ্টরকে টার্গেট করছে। এই যে GLP-1 অ্যানালগ এবং এই DPP4 ইনহিবিটর, এদের একসাথে কি বলা হয়? একসাথে কি বলা হয়? ইনক্রিটিন মাইমেটিক্স। গুড। তাহলে আমরা মোটামুটি 14টা সিনারিও এবং এর মাধ্যমে অনেক কিছু ডানে বা আলাপ করেছি। সিনারিও বেসড, পিক্টোরিয়ালস, ইমেজিং এবং ইসিজি। কারো কোনো এগুলোর ভিতর থেকে কোশ্চেন থাকলে আপনারা করতে পারেন, না হলে আমরা মোটামুটি ক্লাসের শেষের পথে চলে এসেছি। তুলি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম 2 নাম্বার আর 3 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু দেখালে ভালো হয়। স্টেশন 2, স্টেশন 3, স্টেশন 1 থেকে 6 দেখা একটু ভালো ম্যাম, মিস করছিলাম 1 থেকে 6 আবার দেখাবো? একটু দেখালে ভালো। 2 আর 3 দেখান ম্যাডাম, 2 আর 3 ম্যাডাম 1 নাম্বারটা একটু দেখেন ম্যাডাম, আমরা অনেকে পাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। এটাতে আমাদের রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, পি পালমোনালি এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ছিল ইন এ পেশেন্ট অফ সিওপিডি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে এরকম একটা সিনারিও ছিল, হাইপার ক্যালিমিয়া, মানে টল পিক টি ওয়েভ দিয়ে, টি ওয়েভ রিলেটেড। পরে ওই হাইপার ক্যালিমিয়ার ম্যানেজমেন্ট, হাইপার ক্যালিমিয়ার ইটিওলজি, এগুলো নিয়ে কোশ্চেন ছিল। ম্যানেজমেন্ট ছিল, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের রোল ছিল, হাইপোক্যালিমিয়াতে কি ইসিজি চেঞ্জ সেটা ছিল। আর স্টেশন 3 ছিল হচ্ছে একটা লো ভোল্টেজ ইসিজির ছবি, যেখানে আমরা কজেস অফ লো ভোল্টেজ ইসিজি এবং হাইপোথাইরয়েডে কিছু মিক্সড কোশ্চেন আলাপ করেছি। এই পেশেন্টারি এক্সরেতে হচ্ছে হিউজ কার্ডিওমেগালি ছিল, যেটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, এবং ইকোতে ছিল ইকো ফ্রি জোন বা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনের এভিডেন্স। মানে একই কোশ্চেন দিয়ে আমরা ইসিজি, এক্সরে আর ইকো 3টা জিনিস আলাপ করেছি। এটা হচ্ছে 1 2 3। আর কিছু চান কেউ? নাহলে আমরা মনে তুলি শেষ করতে। জি প্লিজ 4 5 6 4 5 6। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 4। এটা ইউনিল্যাটারাল লেগ সোয়েলিং এর একটা কোশ্চেন ছিল। আইডেন্টিফাই করতে পারলে বাকি কোশ্চেনের অ্যান্সার ইজি, মানে আমাদের জাস্ট ফাইন্ডিংটা চোখে পড়ে কিনা। এখানে পাটা ফোলা আছে এবং এখানে লোকাল টাইম মানে কালার চেঞ্জ খুব একটা নাই, পসিবল এটা একটা ডিভিটি পেশেন্টের পা ছিল, এবং পরে আন্ডারলাইন কজ, রিস্ক ফ্যাক্টরস, এগুলো রিলেটেড কোশ্চেন ছিল। আর 5 হচ্ছে এটা কি টেস্ট, যারা জানতে চেয়েছেন মিস করেছিলেন, এটা কিসের টেস্ট? টর্নিকুয়েট। এইটা এবং এর পরেরটা ছিল আমাদের ডেঙ্গুর একটা ডিফারভেসেন্স র্যাশ নিয়ে। এই দুটা সিনারিও দিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের ডেঙ্গু রিক্যাপ করেছি। কি র্যাশ হবে, টর্নিকুয়েট টেস্টের ইম্পর্টেন্স কি, ওয়ার্নিং সাইন কি, রিস্ক ফ্যাক্টরস কি, কখন আমরা পেশেন্টকে ছুটি দিব। ডেঙ্গুর শুধু আমি ডেঙ্গু ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলাপ করি না, কারণ এটা আসলে অসপিতে কোশ্চেন দেওয়া কঠিন। ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট হয়তো বা রিটেনে আসতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমরা যা আলাপ করেছি, কারো কোনো জি জি পুরোটাই আরেকবার দেখতে চাচ্ছেন মনে নাকি? আচ্ছা, 7-এ ছিল, 7 এটা ছিল কি ছিল, এটা যে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা যিনি জানতে চেয়েছেন উনি বলেন এটা কি ছিল? ইসোফেজিয়াল ব্যারিক্স। ইসোফেজিয়াল ব্যারিক্স, আপার যে এন্ডোস্কোপি, ইসোফেজিয়াল ব্যারিক্স, তারপর রিলেটেড কোশ্চেন। আমরা যদি মেইন সিনারিওটা বা মেইন পিক্টোরিয়াল বা মেইন ইসিজিটা ধরতে পারি, পরে কোশ্চেন কিন্তু তুলনামূলক অ্যান্সার করা সহজ। কারো কোনো কোয়ারিজ না থাকলে অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা 1.5-2 ঘন্টা শেষ, আমরা মনে হয় এখানে শেষ করতে পারি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সাবের রেকর্ড হিমোরেজের প্লান্টার কেমন হবে? জি জি, সাবের রেকর্ড হিমোরেজের প্লান্টার কেমন হবে? প্লান্টার রেসপন্স কি জানতে চাচ্ছিলেন ম্যাডাম? সাবের রেকর্ড হিমোরেজের প্লান্টার রেসপন্স কেমন হবে? সাবারেকনের হেমোরেজ যদি আমাদের ব্রেইন স্টেমের আশেপাশে ইনভলভমেন্ট থাকে, তখন প্লান্টার এক্সটেন্সর আসতে পারে। আবার নন রেসপন্সিভ হতে পারে, মানে একদম যে প্লান্টার এক্সটেন্সর থাকবে। আর যদি ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ফিচার থাকে, তাহলে সেটার সাথে প্লান্টার এক্সটেন্সর আসতে পারে। কিন্তু ম্যাডাম এনি কজ লোকেশনের অফ উপর যদি নির্ভর আনকনসিয়াস হয়, এনি কজে যদি আনকনসিয়াস হয়, সে তো এক্সটেন্সরই আসবে ম্যাডাম। যদি পেশেন্ট আনকনসিয়াস অবডান্ডেড হয়, তখন এক্সটেন্সরই আসার সম্ভব। প্লান্টার বায়োল্যাটারাল প্লান্টার এক্সটেন্সরই আমরা এক্সপেক্ট করব। ঠিক আছে, এবং এই পেশেন্টের এটাও কিন্তু একটা প্রিয় কোশ্চেন, যে সায়েন্স অফ মেনিনজিয়াল ইরিটেশন
কোন মানে এফেব্রাইল কিন্তু সায়েন্স অফ মেনিনজিয়াল ইরিটেশন পাওয়া যাচ্ছে কোন কন্ডিশন, সেটার অ্যান্সার হবে মানে সায়েন্স অফ মেনিনজিয়াল ইরিটেশন কিন্তু পেশেন্টের জ্বর নাই, কি কারণে হতে পারে? আমরা জানি মেনিনজিয়াল ইরিটেশনের ফিচার্স পাওয়া যায় মেনিনজাইটিস, মেনিনগেনকেফালাইটিস, এর বাইরে হচ্ছে সাবআরাকনোড হেমোরেজ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা মনে হয় আপাতত আজকের মতন শেষ করি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। তুলি শেষ করব। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ভালো জি, থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।